Vanakkam. A very warm welcome to everyone present here. This is number third year in the IncludED program Bhumi number conduct pandrathu, and we are very thrilled to have you all with us today. We have participants from schools and partner organizations with us here today. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டு சி இவ்வளோ பேர் அவங்களோட ப்ரையாரிட்டிஸ்க்கு நடுவில் பிஸி ஷெட்யூலுக்கு நடுவில் குழந்தைகளோட நலனுக்காக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்கள் எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ children are the future of this world. குழந்தைங்க இந்த உலகத்தோட வருங்காலம். அதனால் அவங்க நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு ரெஸ்பான்சிபிளாக ஒரு பொறுப்பான குடிமகனாக கைண்டாக கான்ஃபிடெண்ட்டாக ஹெல்தி இண்டிவிஜுவல்ஸாக வரணும். ஃப்யூச்சரில் இது நடக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம இப்போ விதைக்கணும் இல்லையா? We have to ensure that children in our schools are happy, that they learn and thrive in the environment we create. நம்ம உருவாக்குற இந்த சூழலை அவங்க நன்றாக கற்று வளரணும். Somewhere along the way, society has put an increased emphasis on merit-oriented learning and competition. ஸோ நம்ம சமுதாயம் கற்றலில் நிறைய மெரிட் ஓரியன்டாக பார்க்கறதுனாலையும் ஒருத்தருக்குள்ள நிறைய காம்படிஷன், அதனால் அன்ஹெல்தி லெவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் இருக்குது போத் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதனால் நிறைய மென்டல் வெல்பீயிங் கன்சர்ன்ஸ் உருவாகிட்டு இருக்குது. ஸோ டுடே we will be exploring how we can ensure the well-being of all within the school systems. நம்ம ஸ்கூல் சிஸ்டமில் டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் எப்படி வெல்பீயிங் கொண்டு வர முடியும்னு இன்றைக்கி வேரியஸ் செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதல் செக்மெண்ட்டில் ஐ வெல்கம் மிஸ்ஸஸ் ஜானனி மகேஷ், President of Yavarum Association, an organization that focuses on taking forward mental well-being in schools and communities, to present the keynote address. Janani ma'am has been working closely with key stakeholders in schools communities to create awareness on the need for mental well-being, in upskilling school heads, teachers with the necessary tools to take forward well-being to themselves and to students. Ma'am, please provide us your valuable insights on why you think mental well-being needs to be focused in schools and your experience working with them. Good morning all. It's such a pleasure to be a part of Bhumi's IncludED program here. இதில் வந்து இவ்வளோ டீச்சர்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்குறோங்கிறது தான் இட் இஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா நீங்களாம் தான் டைரெக்டாக அஃபெக்ட் பண்ண போகிறீங்க குழந்தைங்கள. ஸோ வாட் ஐ வாண்டட் டு ஷேர் ஃபார் டுடே இஸ் செல்ஃப் லவ். நம்ம எல்லாம் ஹவு டு கேட்டர் செல்ஃப் லவ் டு அவர் செல்ஃப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ நீங்கள் வந்து இஃப் யூ கேன் லேர்ன், இஃப் யூ ஆல் கேன் லேர்ன் how to give self-love to us. Self-love today is different. இன்றைக்கி நம்மளுக்கு வேணுங்கிற செல்ஃப்-லவ் நாளைக்கு வேணுங்கிறது வித்தியாசமாக இருக்குது. இட்ஸ் வெரி ஃப்ளூயிட். அதனால் we all had to keep on learning how to ensure that we are giving enough self-love. And உங்களுடைய presence, if you have given enough amount of self-love to ourselves, நம்மளுடைய presence can create a lot of impact to the other children, other people around us. Susan ma'am is here. Susan ma'am is one of my great inspiration. நான் வந்து ஒரு மீட்டிங்கில் மேமை பார்த்தேன், the first few meetings when I met her. அப்போ வந்துட்டு her presence made me feel the self-love for myself. She was very permissive. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு presence இருந்தால் போதும். We have to see what we want to become. நம்ம என்ன ஆகணுங்கிறத நம்ம பார்த்தா தான் அந்த இடத்துக்கு நம்ம போக முடியும். we need visualization. So as we teachers, parents, we can give them அந்த ஆஸ்பெக்டை நம்ம கொடுக்கலாம். It's not that we all have found problems to our solutions. We are all in the journey processல தான் இருக்கோம். We will be finding it, or we will be try finding it. ஆனால் and we are all not very perfect as well. We have to accept our imperfection and show that it is okay to be imperfect. It is okay to love ourselves with all our imperfections. இப்போ வந்து there is a huge rush to be perfect with நிறைய வந்து with social media, Instagram, Facebook. இதிலெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஸ்மைலிங் ஃபேஸஸ் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். நம்மளுடைய க்ரையிங் ஃபேஸஸோ நம்ம சேட்னஸோ நம்ம கஷ்டங்களோ அதில் காட்டுறதில்ல. அந்த வளர்ந்து வர குழந்தைங்களுக்கு அப்போ சிரிச்சிட்டு மட்டும்தான் இருக்கணும், சந்தோஷம் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் வந்து கரெக்ட், அதை மட்டும் தான் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவேன். துக்கம் சோகம் இதெல்லாம் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிளை நம்ம செட் பண்ணிடக்கூடாது. ஏற்கனவே சொசைட்டி அதை பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ வி ஷுட் கான்ஷியஸ்லி டெல் தம் இட் இஸ் ஓகே டு ஃபால்,
இட் இஸ் ஓகே டு கெட் அப் அண்ட் ட்ரை அகெயின். அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம விழுந்தாலே தப்பு அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடுக்கு போயிட்டாங்க பிள்ளைங்க. அதனால விழுறது தப்பே இல்லை. நான் விழுந்திருக்கேன். ஐ ஹேட் ஃபால் டவுன், ஐ ஹேட் சஃபர்ட், ஐ ஹேட் இன்ஜுரிஸ், ஐ ஹாவ் மென்டல் ட்ராமா, ஐ எம் ரிகவரிங் ஃப்ரம் தட். அதெல்லாம் நம்ம பசங்களுக்கு ஷேர் பண்ணையில் பசங்களுக்கு திஸ் இஸ் நார்மல், இதெல்லாம் எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் நடக்குது. வி ஹாவ் டு நார்மலைஸ் மெனி திங்ஸ் டு தெம். நம்மளுக்கு நம்ம நிறைய நார்மாலிட்டிஸ் பார்த்தோம் நம்மளோட ஜென்ரேஷனில், பிகாஸ் வி க்ரூ அப் இன் அ very broad society where we used to see other people suffering. இப்போ ஒரு கெஸ்ட்டு வீட்டுக்கு போனோம்னா அங்கே ஒரு நடக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ பிள்ளைங்க வந்து யார் வீட்டுக்கும் போகிறதே கிடையாது, எல்லாம் ஃபோன்லேயே தான் வாழ்கிறாங்க. ஃபோனில் அவங்களுக்கு வெரி அன்ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை செட் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்லாப்ஸ் இருக்குது. அதனால் அதெல்லாம் நம்ம அந்த ரியாலிட்டி செக்கை நம்ம தான் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். இது மட்டுமே இல்லை, இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. வாட் வி ஷுட் எக்ஸ்பெக்ட் இஸ் போத் helpful, unhelpful things that will happen around you. You have to survive and thrive in everything. And Gandhijiயோட saying எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா, your beliefs becomes your thoughts becomes your action, your beliefs becomes your thoughts becomes your words becomes your action become your habit becomes your values, and your values becomes your destiny. So நம்மளோட பிலீஃப் சிஸ்டம் வந்து we would have decided இதுதான் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு 20 வயசுலேருந்து 40 வயசு வரைக்கும் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருப்போம். அதை நம்ம வந்து ரீஐட்ரேட் பண்ணணும், ஆடிட் பண்ணணும். நம்ம we are all grown, we have நம்ம வந்து பாயிண்ட் A to பாயிண்ட் B ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக நான் பண்ண ட்ராவல் இஸ் பிகர் அப்படிங்கிற ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் அது கூட. ஸோ நான் க்ரியேட் பண்ண பிலீஃப் சிஸ்டம் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ அப்படிங்கிற ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். ஆனால் இட் குட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ டு ட்ராவல் ஃப்ரம் பாயிண்ட் A to பாயிண்ட் B, பட் பாயிண்ட் B to பாயிண்ட் Cக்கு இட் மே நாட் பி ஹெல்ப்ஃபுல். வி ஹாவ் டு ரீஐட்ரேட் அண்ட் ரீடெவலப் அவர் பிலீஃப் சிஸ்டம்ஸ். அதை நம்ம வந்து இன்றைக்கும் அது எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா, இன்றைக்கும் அது சொசைட்டிக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அசஸ் பண்ணி நம்ம ரீஐட்ரேட் பண்ணி கொண்டு வரணும். ஏன்னா வி ஹாவ் ஒரு நியூ ஸ்லேட்டில் எழுதுறது ஈஸி, ஒரு ஏற்கனவே எழுதியிருக்கிற ஸ்லேட்டில் எழுதுறது கஷ்டம். பிகாஸ் வி ஹாவ் டு அன்லேர்ன் திங்ஸ் தட் வி ஹாவ் லேர்ன்ட். We have to unlearn it. Unlearning is a process. அது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. பிகாஸ் we have to look into ourselves. அடுத்தவங்களை பார்த்து பிரச்சனைகளை சொல்லிடலாம். To look into yourself and to find the problems is the most difficult thing to do in our life. That is to be very true to yourself. Being very true is also could be very painful. So even though it is painful, it is very, very necessary, because we are all in the place, parents, teachers and all guides are all in the place where children are going to look upon us. அதனால நம்ம ஒரு irrelevant belief systemனால அவங்களோட டெஸ்டினியை மாற்றிடக்கூடாது. We will be affecting them. Day to day we will be affecting them. So we have to keep on reiterating what are the belief systems that we are having. And with today's world, the AI has come into play, and lot of we may not be able to solve the climatic changes. We may not be able to give solution for what the future beholds for them. ஏன்னா அவங்களுடைய fights are going to be very different. நம்மளோட fights are very different. We are trying to equip them for their fights in the future. Our solutions will not be the solutions for them. அதனால் எங்களை பார்த்து நீ கற்றுக்கோன்னு நம்ம இப்போ சொல்லக்கூட முடியாது. ஏன்னா அவங்களோட வேர்ல்ட் இஸ் சேஞ்சிங் ட்ராஸ்டிக்கலி. அதனால் என்னை பாரு, ஐ எம் ஆல்சோ ஸ்ட்ரகிளிங் அண்ட் ஃபைண்டிங் மை சொல்யூஷன்ஸ். நீனும் நாளைக்கு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவேன், ஃபைண்ட் பண்ணுவேன். அதுதான் நம்ம நார்மலைஸ் பண்ண முடியும் குழந்தைங்க கிட்ட. And we have to travel from mental rigidity to mental agility. நம்மளுடைய சொசைட்டியில் we have all been taught ஒரு விஷயத்தை படுத்தோம்னா அதை அப்படியே வச்சுக்கணும். எதையுமே we have all taught எதை பண்ணிங்கனாலும் அது கண்டினியூஸாக எண்ட் வரைக்கும் பண்ணணும். நாட் நெசசரி. அது நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா அன்ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். டு பி ரிஜிட் இஸ் வெரி டாக்ஸிக். நான் இப்படி தான் இருப்பேன், நான் இப்படி இருக்கிறதில்ல, இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து ரொம்ப ஷுவராக இருக்கிறது இட்ஸ் வெரி டாக்ஸிக். we are not sure about any problems. We were not sure. We just passed our problems. We somehow resolved it. But we will not be able to give solutions for their problems in the future. எப்படி நம்ம வந்துட்டு நம்ம சொசைட்டிலாம் வந்துட்டு once machines came into play, we lost our muscle strength. நம்மளுடைய 30 years முன்னாடியெல்லாம் மெஷின்ஸ் இல்லை. பட் I had seen lot of men, women having much of a muscle strength. இப்போ நிறைய மெஷின்ஸ் வர நம்ம மஸ்குலர் ஸ்ட்ரென்த்தை இழந்துட்டுருக்கோம்.
நம்மளுக்குலாம் வந்துட்டு ஒரு 10 years 15 years முன்னாடிக்கெலாம் அட்லீஸ்ட் 1% will know 30 phone numbers மினிமம் நார்மல் மெமரி இருக்கிற பர்சன். ஆனால் இன்றைக்கி யாருக்கும் ஒன்று கூட நம்மளுக்கு தெரியாது. அது மாதிரி இப்போ வந்து ஏஐ அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே பண்ணுது. உங்களுக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் வேணுமா, இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரெசென்ட் யூ. ChatGPT will give you all essays. அதனால லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் கூட தேவையில்லை. இட்ஸ் கோயிங் டு சர்வ் எவ்ரிதிங் ஆன் த பிளேட்டர். அதனால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு டுமாரோ தே ஆர் கோயிங் டு பி எனேபிள்ட் அண்ட் டிசேபிள்ட் அட் த சேம் டைம். அதனால் இன்றைக்கி நடக்கிற எனேபிளிங் டிசேபிளிங்னால நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த விஷயங்கள் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகிறதில்லை. ஸோ தட் we have to we can only tell them how to be agile, how to face their problems. ஏன்னா எப்பொழுதுமே நம்ம சொல்லி கேட்டிருக்கிறோம், எங்கள் காலத்தில் நாங்கள் இப்படி இருந்ததில்லை, உங்கள் காலத்தில் நீங்கள் எப்படி இருக்கும். அது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். நம்ம காலத்தில் நம்ம பாட்டி அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க, அம்மா அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க, அந்த உட்வர்ட் ஸ்க்ரேப் பண்ணுற மாதிரி நம்மளும் அதை தான் சொல்லுவோம். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி சேம் ஃபார் எவ்ரி ஒன். அந்த ரிஜிடிட்டியை விட்டுட்டு வி ஷுட் பி அஜைல். இது என்னுடைய ப்ராப்ளம், நான் இப்படி சால்வ் பண்ணேன், உன்னோடைய ப்ராப்ளம் இது இருக்க போகிறதில்ல, how will you solve it in the future. I'm very glad to be part of this IncludED program, and I hope we all will make a change with the children and create a great future. Thank you. Thank you so much, Janani Mahesh ma'am, for the opening address. Two takeaways for me personally is self-love and unlearning, which I personally resonate with. I wish we all take this message of hope and change along with us as we go. I hope this is the agenda for the day. I will now invite Niharika on the stage to present a moment to our keynote speaker, Janani Mahesh ma'am, please. Now I'll be inviting Anjali, a program manager from Bhumi Fellowship, to facilitate a panel discussion. Over to you, Anjali. So first of all, I would like to start by inviting all our panelists on stage. Shyam sir, Sriram sir and Susan ma'am, if you could please join us. So I'll get started with a really short introduction of our three panelists today. So we have Sriram sir, who is a writer, storyteller and social entrepreneur. He is the founder of Nalanda Way. Some of you might know his work and be familiar with the work that Nalanda Way is doing. He was named by the Outlook Business magazine as one of the top 50 social entrepreneurs in India, and he has received numerous awards. He is a key partner to the Singapore International Foundation for the Global Arts for Good Fellowship, which brings in writers, artists, educators, and art managers to collaborate on social good projects. He is also an Ashoka Fellow, a member of the Delhi government's Education Reform Committee, a member of the Global Collective at UNESCO MGIEP, and also a member of the Subcommittee for Education and Employment at CII and part of the Advisory Committee of the Dakshin Chitra Museum in Chennai. I'm sure நம்ம எல்லாரும் Dakshin Chitra போயிருக்கோம் at least once. So sir has been a part of the Advisory Committee there. A little bit about Susan ma'am. She balances in her the roles of an educator, counselor, psychotherapist and trainer. So for this she uses the knowledge and skills she has picked up during her training in chemistry, transactional analysis, neuro-linguistic programming, Gestalt, coupled with 35 years of teaching and administrative experience at Women's Christian College, 25 years of psychotherapy practice, and she has exposure to around 20 countries and people with different backgrounds and ideas. So ma'am has been associated with transactional analysis for over 30 years, and she is a teaching supervising transactional analyst and a certified master practitioner in neuro-linguistic programming. She also holds a PG diploma in applied Buddhist psychology. She conducts TA 101s, a foundation course in TA and advanced TA, NLP training for counselors, educators and therapists. Additionally, she also facilitates workshops for teachers, parents, NGOs, corporate organizations. And as a practicing counselor, psychotherapist and coach, she has made a difference in the life of multiple individuals, couples and families who have benefited from her integrative approach, which is in TA, NLP and Gestalt based. Thank you for joining us, sir and ma'am. And about Shyam sir. Shyam sir has been working in the field for more than 3 decades on themes of child rights, especially education to all children, in a more child-friendly and violence-free environment. Being a postgraduate in education, sociology and psychology, he is working towards a violence-free state for all children. He is doing this as an activist, a catalyst and a facilitator.
So these works are already integrated, multidisciplinary and multi-stakeholder in approach. And being trained by national and international organizations, the commitment level is very passionate about children, their education and their rights. Some of the unique features are that they work with all the different types of teacher unions and Department of School Education Government of Tamil Nadu and civil society organization to strengthen the process of proper implementation of RTE, which is your right to education. And he's a pioneer in the field and has been instrumental in the inception in the context of mobilization and advocacy for extension of RTE Act up to 18 years of age, which was 14 years of age as of now. So the concepts of child-friendly schools and adult-responsive schools are the key focus areas of work from recent times, and so has been doing a lot of work with the government as well. Can we all welcome them with a round of applause? So I'll start with a question for all three of you. Why are social and emotional skills important for all of us? ஏன் நமக்கு social and emotional skills முக்கியம்? And how is it coming alive in the work you are currently doing? இப்போ நீங்க பண்ற வேலையில அது எப்படி உருவாகுது? Schools-ல we seem to be focusing on marks. And sometimes that is just learning things by rote. ஆனா பசங்க பெருசான அப்புறம் அவங்க படித்தது கூட மறந்து போயிடுறாங்க. வாழ்க்கைக்கு அதை யூஸே இல்லை. ஆனால் வாழ்க்கைக்கு என்ன யூஸ் ஆகும்? எப்படி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பில்ட் பண்ணுறது, எப்படி திங்க் பண்ணுறது, எப்படி ஃபீலிங்ஸ் மேனேஜ் பண்ணுறது, அண்ட் ஸோ ஆன். ஓகே, ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் ரிலேஷனல். ஸோ இயற்கையாக நம்மளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் தேவை. ஆனால் இந்த நேச்சுரல் டெண்டன்சி நம்ம சின்ன வயசில் இட் இஸ் லிமிட்டட். ஸோ நேச்சுரலாக வந்த certain things are stopped, and these are stopped by parent figures. parent figures-னு சொல்லும்போது பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, தாத்தா பாட்டி, டீச்சர்ஸ் மெயின்லி. எதனால் டீச்சர்ஸ்? Because they spend maximum waking time with you all. Right? Parents கூட இருக்கும்போது பாதி டைம் தூங்குறாங்க. But teachers-ஓட they are spending maximum waking time. So you are very, very powerful. And your interactions with the children is what is building beliefs in themselves, about themselves, others and the world. டீச்சர்ஸோடு அவங்க எப்படி பழகிறாங்கன்னு வச்சு அவங்க தாட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, அவங்க பிலீஃப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, என்னெல்லாம் பிலீஃப்ஸ்? அவங்கள பற்றி, நான் சூப்பர், நான் மக்கு, என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது, நான் சாதிச்சுடுவேன். ரைட்? இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமும் இல்லாமல் ஒரு பேலன்ஸ்டாக உள்ள பிலீஃப்ஸ் எப்படி உங்கள் இன்ட்ராக்ஷன்லேருந்து வர முடியும்? So by the interpersonal, intra-psychic is being formed. So அந்த interpersonal நீங்கள் தான் கொடுக்குறீங்க. அந்த interpersonalனால அவங்க intra-psychic, அவங்க திங்கிங், அவங்க பிலீஃப்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, அவங்க இமோஷன்ஸ் எப்படி டீல் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ usually because some feelings are allowed and some feelings are not allowed, children are not emotionally fluent, or their natural emotional fluency is lost. So teachers are, can you give them the space to be sad when they experience a loss, to be angry when there is an injustice, to show their fear when they experience a danger, to be happy when they get their needs met, and above all, to experience love, peace and joy in spite of everything that's going on around. இந்த பவர் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. Because children are writing their story by the time they are 7 years old, and from 7 through the teenage, they are experimenting with it and either concretizing it or changing it. இந்த டைம் எல்லாமே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸோடு தான். ஸோ நீங்கள் தான் கிரியேட்டர்ஸ் ஆஃப் டுமாரோ.
ஸோ நீங்கள் அந்த கனெக்ஷன் கொடுக்கணுன்னா உங்கள் நலம் முதல்ல இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ முதல்ல உங்கள் நலம் எப்படி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க, எப்படி இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸ் எக்ஸட்ரா வந்து ஹெல்ப் ஆஃபர் ஆகிறது யூஸ் பண்ணுறது. யூஸ்வலி என்ன பண்ணுறாங்க டீச்சர்ஸ், ப்ரோக்ராம் வந்தால் இல்லை எனக்கு கிளாஸ் இருக்குது, எங்களுக்கு பசங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்குது. பட் அந்த எக்ஸாம் அவங்க பாஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இஃப் தே ஆர் ஸ்டேபிள். ஓகே, அண்ட் அவங்க ஸ்டெபிலிட்டி பொறுத்து தான் அவங்க லேட்டர் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ், அவங்க இன்ட்ராசைக்கிக் பெரிய நீங்கள்லாம் உங்கள் இன்ட்ராசைக்கிக் என்ன இருக்கோ அதுதான் உங்கள் இன்டர்பர்சனல் இப்போது ப்ரெசண்ட்டில். ஸோ யூ ஆர் ஹெல்பிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் தேர் ஸ்டோரி and that story is written through a relationship. That is why social and emotional learning is important. Thank you, ma'am. That was a very useful introduction to begin the conversation. Now vandu or slight I'll look at from a problem root. Where are we today? Student suicides is the highest in the country. Between 14 to 24 and the age group la, the highest number of adolescents, young people suicides enga nadakraduna, it's between in 2 states, Tamil Nadu and Kerala. What is also contributing to other challenges, it is today in schools we see எந்த ஸ்கூல்லாகவும் சரி, ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லையோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையோ, the number of boys who are addicted to tobacco, cool lip, ganja and alcohol is very, very high. Number 3, especially among girl students that we see increased bullying. ஒரு older girl bullying youngers, that sense of body shaming, நீ குண்டா இருக்க, நீ குட்டையாக இருக்க, நீ ஒல்லியாக இருக்க, நான் வந்து அழகாக இல்லை, நான் வந்து அழகாக இருக்கேன், நான் வந்து வெள்ளையாக இல்லை, கருப்பாக இருக்கேன். இதனால many times we see that they're either self-harming themselves, தங்களே தாக்கிக்கிறாங்க, or they are violent to others. இப்போது ஒரு பையன் வந்து ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணை சொல்கிறான், அந்த பொண்ணு எனக்கு இதில் இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு நல்ல சோஷியல் இமோஷனல் கோஷன்ட் இருக்கிற பையன் ஓகே தேங்க்யூ பாய்னு போவான். தி அதர் பர்சன் ரொம்ப கம்மியாக அந்த இமோஷனல் கோஷன்ட் இருக்கிறவங்க இதை ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீமாக எடுத்துட்டு, அவனோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால, அந்த டிஸப்பாயின்மெண்ட்டை எடுத்துக்க முடியாதனால he invokes violence on that girl. அது ஒரு either they do self harm, தன்னை மேலே தாக்கம் உண்டாக்கிறாங்க, இல்லை they are becoming harmful to another girl. All of these are problems related to இன்னொன்று. It was very shocking. ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு 2 weeks ago one of the schools இங்கே சென்னை ஸ்கூலில் தான், இட் வாஸ் ஸோ ஸ்கேரி. ஒரு டீச்சராக உங்களோட டெய்லி நான் யோசிக்கும்பொழுது நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியறது. ஒரு 9th standard கிளாஸ் ரூமில் ஒரு அந்த டீச்சர் வந்து இன்றைக்கியே ஒழுங்காக பசங்க டைமுக்கு வரல அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஒரு 4-5 பசங்க சேர்ந்து குப்பை தொட்டியை அப்படியே டீச்சர் மேலே கவுத்துறாங்க. And they can't do anything about it. Now, in the level of disruptive behavior is very, very becoming high, I see. And this is also contributed by a lot of societal factors. ஒரு இப்போ mobile phone addiction is very, very high. இப்போது more children and adolescents especially, they are spending time alone. They are not spending time in groups. மொத்தமாக ஒரு பசங்களாக சேர்ந்து விளையாடுறதோ, ஒரு கான்வர்சேஷன்ஸ் வச்சுக்கிறதோ, குரூப் ஆக்டிவிட்டி வச்சுக்கிறதோ, தட் சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங் இல்லாமல் இருக்குது. எல்லாமே ஒரு மொபைலுக்கு முன்னாடி தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இன்னொருத்தரவங்கள இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கே மறந்துடுறாங்க, எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னே தெரியல. அந்த ரிலேஷன்ஷிப், இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி வச்சுக்கணும்னு தெரியாத பொழுது
all that I do, all that doubts that I have, எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தெரியாத விஷயங்கள் இதெல்லாமே I'm also going through all of physical changes in my body during puberty, during adolescence, and everything is just complicating it. All of this becomes extremely amplified. இது ரொம்ப பூதாகரமாக இருக்குது because I don't have that emotional regulation. ஒரு event அந்த இமோஷ்னல் எனக்கு எப்படி அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கும் நான் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா ஐ எம் ஏபிள் டு ப்ராசஸ் தட், டேக் அ ஸ்டெப் பேக் அண்ட் லுக் அட் இட். இது நான் பண்ணுறது கரெக்டாக தப்பா, அந்த ஸ்பேஸ், அந்த இமோஷனல் ரெகுலேஷன் எனக்கு கொடுக்க தெரியலன்னா ஐ பிஹேவ் இன் த மோஸ்ட் irresponsible way, in the most disruptive behavior way. I leave that for now, and I'm just saying why this is becoming much, much more important now. And I'll leave it there and I'll move to Shyam, please. Thank you, Sriram sir. நான் பேச தொடங்க வேண்டிய விஷயத்தை நீங்கள் தொடங்கி வச்சுருக்கீங்க. சரி, நண்பர்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி குழந்தைங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான சிக்கல்கள் குறித்து அவர் ஸ்ரீராம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இன்றைக்கி குழந்தைங்கிட்ட நடத்தை சிக்கல்கள் அதிகரிச்சிருக்குது. போதை பழக்க வழக்கங்கள், பல்வேறு விதமான சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூசஸ் வந்து இன்றைக்கி குழந்தைங்கிட்ட இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து யூனிசெஃபோடு செய்த ஒரு சர்வே, தமிழ்நாட்டில் வந்து அரசு பள்ளிகளில் 13% குழந்தைகள்கிட்ட இன்றைக்கி சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் இருக்கிறத பார்க்குது. தனியார் பள்ளிகளில் 15% மேல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 விதமான போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்துறது இருக்குது. இது எல்லாம் ஒரு பக்கம் குழந்தைங்கிட்டக்கூடிய சிக்கலாக பார்த்தாலும், இன்னொரு பக்கம் இதையெல்லாம் கையாளுவதற்கான திறன்களோடு ஆசிரியர்கள் இருக்கிறாங்களா, அவர்களுக்கு இந்த சமூகம் பற்றின புரிதல் என்னவாக இருக்குது, அவர்கள் இந்த சமூகம் கட்டமைத்திருக்கின்ற ஒரு பல்வேறு விதமான கட்டுப்பாடுகளை, இல்லை அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த பண்பாட்டு சிக்கல், ஏன்னா பண்பாட்டை பற்றின ஒரு உயர்ந்த மதிப்பீடுகளை கொண்டவர்கள் நாம். ஆனால் நான் எப்படி பார்க்கணும், அந்த பாகுபாடுகளை பண்பாடாக கொண்ட ஒரு சமூகத்திலிருந்து நாம் வந்திருக்கின்றோம். எது என் பண்பாட்டு அடையாளமாக பெருமையாக நான் நினைக்கிறேனோ அது சக மனிதனை யார் என்று அடையாளப்படுத்துவதாக இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட பண்பாட்டு அடையாளங்களை பெருமையாக கொண்டிருக்கின்ற ஆசிரியர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள். அப்போது இந்த ஆசிரியர்களால் இப்படிப்பட்ட சிக்கல்களில் உள்ள குழந்தைகளை வந்து கையாள முடியுதா அப்படிங்கிறதுலாம் சேலஞ்சஸே இருக்கிறது. கத்தி எடுத்த பையன் இன்றைக்கி கல்லூரிக்கு போயிட்டான். கத்தி எடுக்க வைத்த ஆசிரியர் அதே வகுப்பறையில் உட்காந்துட்ருக்கார். ஆசிரியரை பார்த்து கத்தி எடுத்த பையன் அப்படின்னா, நம்ம கத்தி எடுத்து மிரட்டினா அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அந்த பையன் கல்லூரிக்கு போயிட்டான். அப்போது எனக்கு வந்து என்ன பார்க்குறேன் அப்படி, இந்த இப்போ நாங்கள் வந்து அடாலசன், நீங்கள் அடல்ட் ரெஸ்பான்சிவ் ஸ்கூல் சொன்னீங்க, அது தப்பாக வந்திருக்குது. அடாலசன் ரெஸ்பான்சிவ் ஸ்கூல் அப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தமிழ்நாட்டில், ஒரு நூற்றுக்கணக்கான பள்ளிகளில். இப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வளரிளம் பருவ குழந்தைகளுக்கு அவங்களுடைய தேவைகளுக்கு மதிப்பளிக்கக்கூடிய பள்ளிகளாக இருக்கிறதா அவங்களுடைய அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது. கல்விக்கான நோக்கம் வந்து அழகியல் தேடல் அப்படின்னு சொல்கிறார் பவுலோ ஃப்ரையர் இல்லையா, அழகியல் தேடல். அப்போது சக மனிதனோடு நல்ல உறவை வைத்துக்கொள்ளும். அழகியல் தேடல்னால் என்ன? சக மனிதனோடு உறவுகளை நல்ல முறையில் வைத்துக்கொள்வது, மாண்புடன் நடந்து கொள்வது, மாண்புடன் நடத்துவது இல்லையா, சமத்துவமாக நீங்களும் நானும் சமம் அப்படிங்கிறது, இப்படிப்பட்ட பண்புகளை வந்து கொடுக்க வேண்டும் கல்வியாக தான் அழகியல் தேடல். அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குவதன் கல்வியோட நோக்கம். ஆனால் இன்றைக்கி கல்வியோட நோக்கம் அதுவாக இருக்கிறதா, அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுதா, சமூகம் வந்து எது போன்ற விஷயங்களை கட்டமைத்திருக்கிறதோ அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற இடமாகத்தான் நம்மளுடைய வகுப்பறைகள் இருக்கிறது. ஆசிரியரும் அப்படிப்பட்டவராகத்தான் இருக்கிறார்கள். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய 21st century லைஃப் ஸ்கில் பற்றி பேசுகிறோம். 21st century கிளாஸ் ரூம் மெத்தடாலஜி இப்படிலாம் நம்ம நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கோம். இதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் ஆசிரியர்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி. குழந்தைகள் அந்த தேவைகளோடு வந்து உட்கார்ந்துட்டுருக்காங்க. அந்த குழந்தைகள் அந்த தேவையில் யார் வந்து அப்படிப்பட்ட என்கேஜ் பண்ண முடியாத ஒரு வகுப்பறையில் குழந்தைகள் வந்து இப்படி புல்லிங்கில் ஈடுபடுறாங்க. எந்த இடத்துலேருந்து அவன் வந்து போதை பழக்கத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கான் குழந்தைகிட்ட கேட்கும்பொழுது அவன் சொல்கிறான், சென்னையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துல கூடிய ஒரு பள்ளி, அரசு பள்ளியில் டீச்சர் வந்து காண்டு ஏற்றிட்டாங்கன்னா நான் அப்படியே கூல் இப்போ வாயில் போட்டு அப்படியே கம்முன்னு கீழே இறங்கிடுவான் சார் டேபிளுக்குள்ளே. எந்த இடத்துலேருந்து அவன் டீச்சர் காண்டு ஏற்றிட்டாங்கன்னா இல்லையா. நான் இப்படி ஒரு இடத்துல பேசும்போது டீச்சர் வாய்க்குள்ளே கூலி வச்சுட்ருக்கார். இன்றைக்கி இது வந்து நம்ம ஆசிரியர்கள், நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, எங்களோட இந்த அப்ரோச்சஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தை நேய பள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நாங்கள் நீண்ட நாளாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு ஸ்ரீராம் தெரியும், சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்கூல். அதில் கூடிய சிக்கல்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தை நேய அணுகுமுறைகளில் ஆசிரியர்கள்கிட்டையும் நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கிறது.
ஆசிரியர்களும் நிறைய நாம் வந்து இந்த சோஷியல் எமோஷனல் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது வெறும் குழந்தைகள் பகுதியிலிருந்து மட்டும் பார்க்க வேண்டியதில்லை, ஆசிரியர்களும் பார்க்க வேண்டும், அவர்களும் லேர்ன் பண்ண வேண்டும், அவர்களும் வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி ஆசிரியர்களுக்கும் வந்து தேவை இருக்கிறது, அவர்களுக்கும் புரிதல் தேவை இருக்கிறது. டீம் ஒர்க் கிடையாது ஆசிரியர்கள்கிட்ட பள்ளியில் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. நம்ம ஆசிரியர்கள் மூலமாக குழந்தைகிட்ட எப்படி வளர்த்தெடுப்போம் இல்லையா? ஆசிரியர்களுக்குள்ள ஒரே இணக்கமான சூழல் இல்லை பள்ளிகளில். நான் சொல்கிறது சரியா? ஆசிரியர்கள் இருக்கிறீங்க நிறைய, அது நிறைய பெரும்பாலான பள்ளிகளில் இல்லை. அதுதான் நம்ம சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் அப்படி அடாலசன்ட் ரெஸ்பான்சிவ் ஸ்கூலில் ஒரு அடாலசன்ட்கான ரெஸ்பான்சிவாக இருக்கணும் அப்படி ஒரு ஸ்கூல் அப்படின்னா லேர்னிங் என்வரன்மெண்ட், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன், இப்படி நம்ம பல்வேறு டைமென்ஷன் வச்சுட்ருக்கோம். அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த டீச்சர் சப்போர்ட் அண்டு டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டைமென்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் சிக்கலாகவே இருக்கிறது இன்றைக்கி தமிழகத்தில் கூடிய பள்ளிகளில். டீச்சர்ஸுடைய ஆதரவும் அவர்களுக்குள்ள இணக்கமான உறவும் என்பது இன்றைக்கி ஒரு சிக்கலாக இருக்கிறது. அப்போது இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய இல்லை இந்த உறவுகளுக்குள்ள கூடிய அந்த முரண்களை எப்படி நம்ம வந்து சரி செய்ய போகிறோம்? இப்போ அதுவும் ஆசிரியர்கள்கிட்ட ரொம்ப சிக்கலாக இருக்குது. ஆசிரியர்களே அந்த முரண்களை சரி என்று நம்புபவர்களாகவும் இல்லை அந்த முரண்களிலிருந்து மீண்டு வர முடியாதவர்களாகவும் இருப்பதை வந்து இன்றைக்கி பார்க்க முடியுது. அப்போது இது போன்ற சிக்கல்கள் எல்லாம் சரி பண்ணணும் அப்படின்னா நாம் வந்து கண்டிப்பாக இப்படி ஒரு கற்றல் நிகழ்வை வந்து பள்ளியில் ஏற்படுத்தணும். ஒரு மனநலமிக்க ஒரு பள்ளி சூழலை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக நாம் இந்த பணிகளெல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கு நம்ம வந்து இப்போல்லாம் கேட்டால் கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும், எடுத்த உடனே கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிடுறாங்க. எனக்கு அது கூட பார்த்திங்கன்னா முதல்ல டீச்சர்ஸ் தான் நிறைய கொடுக்க வேண்டியிருக்குது. ஒரு பள்ளியில் போயிட்டு டீச்சர் ஹெட்மாஸ்டர் சொன்னாங்க, நான் பள்ளிக்கு போயிருக்கேன், எங்கே மேடம் போனீங்க, கொஞ்சம் ரொம்ப நேரமாக வந்து வெயிட் பண்ணிருக்கேன், ஒரு பொண்ணு கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு வந்தேன் சார் அப்படின்னாங்க. என்ன மேடம் பண்ணீங்க? அவளை கூட்டும் போயிட்டு ரூமில் உட்கார வச்சு நல்லா கவுன்சிலிங் கொடுத்தேன் சார். என்ன மேடம் பண்ணீங்க? இங்கே பாரு, போன வருஷம் உங்கள் அக்கா படித்தா பார்த்தியா, நான் சொல்கிறத கேட்கவே இல்லை, அவளை மாதிரியே நீ இருந்த உருப்படவே மாட்டேன். அவங்க கவுன்சிலிங் கொடுக்குறது. இன்றைக்கி கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது இப்படி ஆகிடுச்சு. சைக்காலஜிஸ்டெல்லாம் ஜோசிக்காரர் மாதிரி ஆகிட்டாங்க, அப்படி ஆகிட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்குது இன்றைக்கி பள்ளியில். நம்ம மனநலமிக்க ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பல்வேறு முயற்சிகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது இன்றைக்கி நிலைமை வந்து இப்படி இருக்கிறது. அப்போது இதனால தான் வந்து ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் அப்ரோச் வந்து அங்கே தேவைப்படுது பள்ளியில். அப்போது இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பல்வேறு விதத்தில் குழந்தைகளுடைய இந்த திறன்களெல்லாம் மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு விரிவான அணுகுமுறையை நம்ம வைக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஒரு பாசிட்டிவ் பிஹேவியர் கைடன்ஸ் வந்து செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. குழந்தைகள் மட்டுமல்ல, ஆசிரியர்களுக்கும் அதை நாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. அந்த இடத்துலேருந்து தான் நான் இந்த சோஷியல் எமோஷனல் லேர்னிங் வந்து நமக்கும் தேவைப்படுகிறது, குழந்தைகளுக்கும் தேவைப்படுகிறது. இதையெல்லாம் நாம் வந்து அந்த விரிவான பார்வையில் அணுகும் பொழுது தான், ஏற்படுத்தும் பொழுது தான் பள்ளியில் வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான சூழலை ஏற்படுத்த முடியும். I'm listening to the three of you speaking. I'm understanding that emotional regulation, emotional awareness students, what is the problem? And the challenge and why is it important for us to focus on? That is coming alive very strongly. And இன்னொன்று நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ நீட் டு பி ஏபிள் டு மேனேஜ் தெம்செல்வ்ஸ் ஸோ தட் அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை சப்போர்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அவங்க வெல்பீயிங் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வுட் பி, அடல்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா நம்ம சிஸ்டமில், லைக் பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், HMs. ஸோ why is it important to focus on well-being for adults? அண்ட் அது சைல்டை வந்து எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணுறது? குழந்தைகள் நலம் வேணும்னா ஆசிரியருக்கு நலம் இருக்கணும். நாங்கள் அந்த மாதிரி ஆசிரியர் நலம்னு ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு கண்டக்ட் பண்ணோம். அதில் நாங்கள் நிறைய பிளான் பண்ணோம். டீச்சர்ஸ்க்கு எப்படி அவங்க செல்ஃப் லவ், ஜனனி மேம் சொன்ன மாதிரி செல்ஃப் லவ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம், அது இதுன்னு பிளான் எல்லாம் பண்ணி போனோம். ஆனால் அவங்க போய் அவங்கக்கிட்ட உங்கள் தேவை என்னன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு இங்கே இருக்கிறது என்ன, ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ one thing I want to acknowledge to all of you teachers and give you full credit is that you are all concerned about your students. நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் மாணவர் நல்லதாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. அந்த நினைப்பில் இருந்து தான் கோபம் வருதோ, பயம் வருதோ, எல்லாம் உங்கள் பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே அந்த need for the student to perform lerundu varudhu. Okay, but one thing which is important is until you are healthy,
you cannot pass on that health. Okay, so ஷாம் சார் சொன்ன மாதிரி கவுன்சிலிங் டீச்சர்ஸ்க்கு தேவைன்னு மட்டும் இல்லை, குழந்தைங்களுக்கும் தேவை. பட் until you heal yourself, you cannot give the relationship to your children. So தயவு செய்து and find out what are the ways in which I can get my needs met. நான் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கலாம், சந்தோஷமாக மட்டும் இல்லை, எனக்கு சங்கடம் வந்தால் how can I go through my grief, எனக்கு பயம் இருந்தால் can I speak about my fear, இன்ஜஸ்டிஸ் பார்த்தா என்னால் வாய்ஸ் பண்ண முடியுமா, இல்லை இது சில காரியங்கள் எனக்கு அலவுட் இல்லையா. என் கோபம்னு சொன்னால் அடிக்கிறது இடிக்கிறது இல்லை. கோபம்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு தேவை இருக்குது, அந்த தேவை பிகாஸ் ஆஃப் அன் இன்ஜஸ்டிஸ் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் இட் மெட், ஐ ஹாவ் அ ஃபீலிங் and I use that feeling to get my need met either in the outside world or to settle it within me. Okay, இது ஆனால் நம்ம நிறைய பேருக்கு முடியலை. ஏன்னா what we have been taught is anger bad. ஸோ either நான் ஆங்கரை swallow பண்ணுறேன், இல்லை ஆங்கர் வச்சுட்டு அடிக்கிறேன் பசங்களை. இப்போ கூட ஸ்கூலில் பசங்களை அடிக்கிறவங்க இருக்காங்க. பட் அந்த அடிக்கிறது இஸ் அவுட் ஆஃப் யுவர் லவ் ஃபார் யுவர் சைல்ட். Okay, but you must learn how to change that. That is why adult learning or teacher learning is important. Okay, ரெண்டு பேருமே drugs, addictions, even porn addiction is happening in schools. All addictions are attachment disorders. Okay, addiction எதனால வருது, அவங்க attachment with a secure parent figure is not there. It will be ideal if the secure parent figure is the parents, the original parents. But இல்லாட்டி ஒரு ஆசிரியர் அது கொடுத்தா கூட குழந்தை சேஃப் ஆகிடும். Okay, so how can they be attached to you? Attached சொன்னால் clinging இல்லை. How can he have a person who acknowledges his needs, validates his needs, when it is necessary, normalizes it for him? இது பண்ணுற டீச்சர்ஸ் இருந்தால் அவங்க attachment needs will be met. A school where they can feel secure. இந்த ஸ்கூலில் போய் இந்த டீச்சர்கிட்ட என்னுடையது எல்லாம் திறந்து பேசலாம், அவங்க என்ன ஃபைன் ஃபால்ட் பண்ண மாட்டாங்க, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நீ ஸ்டூபிட், இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது, இது தவறு, சரியில்லை. ஓகே, செக்ஷுவல் நீட்ஸ் ஆர் நேச்சுரல் when they are teenagers. அது தவறுன்னு சொல்கிறதெல்லாம் அர்த்தம் இல்லை. ஓகே, பட் ஹவு கேன் ஐ ப்ராசஸ் இட் வித் த சைல்ட்? இது டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் sometimes some of us have the natural skill, some of us need to learn it. Okay, and if you learn that, you can build a very safe space for your child. And in the safe space, they will behave well, they will learn well, they will grow well. Okay, therefore teacher interaction is important. Okay, all of us have many hungers, three very important hungers. One is stimulus hunger, another is recognition hunger, and the third is incident hunger. These are usually not met for the children, which is the root for many of these problems. Okay, stimulus hunger. சின்ன குழந்தையிலேருந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, மொபைலை கையில் கொடுத்துட்றாங்க, இல்லை டிவி ஆன் பண்ணி அதை எதிர்க்க வச்சிடுறாங்க. Therefore, the only stimuli they are looking for is this medium. அதுக்கு பதில், am I in my beginning schools, primary school, giving them all the stimuli? Not only reading book, but do they get visual stimuli, auditory stimuli, touch stimuli, taste, smell? The ambience of your school is very important for the child to be willing to take in all the stimuli. பிரச்சனை எதனால் வருது, பாதி டைம் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டேன்றோம் many things. If I notice everything,
that is happening outside me and inside me, can I problem solve? ஸோ அந்த இடம் நம்ம கொடுக்குறோமா? படிப்பிலேயே கான்செப்ட் மட்டும் டீச் பண்ணுறோமா, அவங்கள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வச்சு அதிலேருந்து கான்செப்ட் டீச் பண்ணுறோமா? ஸோ ஹவு டு வி மேக் இட் ஹெல்தி ஃபார் த சைல்டு டு பி அவேர்? How do we make it healthy for the child to look for options? Okay? இந்த ரூட்டு மட்டும்தான் பண்ணணும். நான் டீச் பண்ண கொடுத்த ஸ்டெப்ஸ் தான் நீ எழுதணும். நீ ஆன்சர் வேறு விதத்தில் கண்டுபிடிச்சா ராங். எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, some years ago when that boy is now working, but my neighbor one day was crying inconsolably. You know, and usually he comes to my house and happily runs around. So the mother came and said, I'm not able to make him stop. Come and talk to him. So I went to him. அவங்க மங்களூரியன்ஸ், அதனால் வீட்டில் இங்கிலீஷ் தான் பேசுகிறான், அவனுக்கு இங்கிலீஷ் ஈஸியாக வரும். ஸோ டீச்சர் ஒரு வேர்டு வச்சு சென்டென்ஸ் எழுத சொன்னாங்க. அந்த பையன் என்ன எழுதியிருந்தான்னா, the cat drank, the neighbor's cat drank my milk. Okay, இப்போ டீச்சர் கொடுத்த வேர்ட், I know I don't remember what the word was, but that word was there. டீச்சர் பெரிய ராங் போட்டிருக்காங்க. ஏன்? அந்த புக்கில் இருக்கிற சென்டென்ஸ் எழுதலை. ரைட்? why is the teacher doing that? Because this by-hearting is what is needed to get 100 marks in 12th standard. ஸோ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இது தான் டீச் பண்ணுறாங்க. அப்படி இருந்தால் will the boy ever look around, notice anything? No? So why miss put wrong? I written correctly. Right? So are you all allowing the child to experience various stimuli? Are you recognizing him for what he actually does? நம்மளுக்கு எல்லாம் பாசிட்டிவ் ரெக்கக்னிஷன் ஆசை. ஆனால் பாசிட்டிவ் ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கலனா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நெகட்டிவ் ரெக்கக்னிஷன் தேடி போவோம். பிகாஸ் ரெக்கக்னிஷன் இஸ் அ ஹங்கர் ஃபார் அஸ். எனக்கு பிரியாணி கிடைக்கலனா 3 நாள் சாப்பிட்லனா குப்பையில் கிடக்கிறத எடுத்து சாப்பிடுவேன். ஆனால் அந்த குப்பையில் கிடக்கிறத எடுத்து சாப்பிட்டு பழக்கம் ஆயிடுச்சுன்னா, பெருசானா பிரியாணி கொடுத்தாலும் எனக்கு வேண்டாம், அந்த குப்பை தான் வேணும். ஸோ இஃப் அ பாய் ஹேஸ் பீன் யூஸ்ட் டு ஒன்லி பனிஷ்மெண்ட் இன் ஸ்கூல், he will look only for negative recognition. So how can you give them a healthy mix of recognition so that the child can move forward? இந்த ரெக்கக்னிஷனுக்காக தான் இந்த குத்துறது கொலை பண்ணுறதெல்லாம். நான் என்னோட ஒரு ஸ்கூல் எங்கள் வீட்டாண்ட இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல் கால்டு மீ ஒன் டே சேயிங் 3 girls went to the terrace to jump off. Please work with them. ஸோ நான் அங்கே போய் அந்த பசங்கக்கிட்ட ஏன் கேட்டானா, நான் இப்படி குதிச்சா நான் பேப்பரில் வருவேன். Can you see how simple a logic it is? But it's a very important logic for them. ஏன்னா அவங்களுக்கு வேறு விதத்தில் அட்டென்ஷன் கிடைக்கல. அந்த குழந்தை ஜம்ப் பண்ண போது அவள் ஃபோட்டோ பேப்பரில் வந்தது. நான் குதிச்சா என் ஃபோட்டோவில் பேப்பர் வரும். ரைட்? பட் we don't think that. ஏதோ சில்லி ரீசனுக்கு தற்கொலை பண்ண போகிறான். ரைட்? What are they hungry for? Another very big hunger is incident hunger. பழைய காலத்தில் திருவிழாலாம் இருந்தது, எல்லாருக்கும் பல இன்சிடென்ட்ஸ் இருந்தது. இப்போ இன்சிடெண்ட்டே கிடையாதே. ரைட்? வாழ்க்கையில் இன்சிடெண்ட் இல்லை. ஸ்கூலில் எத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது, ஒரு ஸ்கூல் டே ஒரு காலேஜ் டேவோட நின்று போகுது. Earlier we used to have so many incidents happening because it was not only about studying. So all these are things which will happen only if the teachers are not feeling burdened, only if the teachers are loving what they are doing, only if the teachers have options to teach the way they want to teach. உங்கள் பசங்க விட்டுட்டு போன அப்புறம் 10 வருஷம் 15 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஞாபகம் இருக்குன்னு கேட்டால், நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தது ஞாபகம் இருக்காது, ஆனால் நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்கன்னு உள்ளது ஞாபகம் இருக்கும். அண்ட் தட் ஐ திங்க் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் கிஃப்ட் ஃபார் அஸ் ஃபார் டீச்சர்ஸ். நான் 36 வருஷம் டீச் பண்ணியிருக்கேன்.
இப்போ எனக்கு என்ன நன்னா இருக்குது, கொஞ்சம் வருஷம் முந்தி பசங்க will write to me saying, I got this child, here's a photograph of it. Or when they get an award and they write to me. I was so touched. I taught only undergraduate. But when one of them got the Bhatnagar award, she wrote back to me saying, you are the one who made me curious, and my research is because of you made me curious. Okay? So teaching is about making the children curious, creative. Right? It's not about mugging up this much. Content they will learn. It is to teach them how to learn. Can you offer that space? A space where they feel secure, where they feel love, where they feel you are impacted by them. அவங்க பண்ணுறதுனால எனக்கு ஒரு இம்பேக்ட் இருக்குது. That's a need. Can you do that? And that is the training that all teachers need. Please do find ways to get it. After such a thought-provoking sharing, it's always difficult to follow, but I have a slightly different response, especially for children, teachers of government schools and teachers who work with very disadvantaged children. Many times I see government school teachers are the only responsible adult that a disadvantaged child sees, because parents don't do their roles. அந்த ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் ஒரு டீச்சருக்கு வந்து நான் ஸ்கூலில் இருக்கும்பொழுது பாடமோ இல்லை மற்ற சாஃப்ட்வேர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எப்படி டீல் பண்ணுமோ பண்ணால் போகிறோம். And the rest of the dependence, rest of the inputs are coming from parents. And there is a pressure, parents வந்து நான் இதெல்லாம் பண்ணுவேன், இது பண்ணுவேன், 10 விஷயம் பண்ண சொன்னால் 100 விஷயம் போட்டு திணிக்கிற, that's another story. But as a teacher, I could just focus on my teaching job. ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சரால் அப்படி இருக்க முடியாது. They are the only adult whom the child can look up to for some form of order. Pandemic mode, a lot of children that I've spoken to, school was their only safe space. அந்த பேண்டமிக் போது ஸ்கூல் போக முடியலங்கிறதுனால the level of challenges that children faced in their communities at home, it is terrible. ஸோ ஒரு டீச்சராக, ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சரில் இருக்கிறது அவ்வளோ பொறுப்பு. அட் த சேம் டைம் அந்த லெவலுக்கு அவங்கள ரெக்கக்னைஸ் யாரும், the society is not recognizing, the government is not recognizing also. பாதி நேரம் வந்து உனக்கு தெரியாது, நீ இதுக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோ, உனக்கு இன்ஃபேக்ட் ஒரு என்ஜிஓங்க பறந்ததுனால நான் சொல்கிறேன், பாதி பேர் உங்களுக்கு ஹாஃப் வயசு இருக்கிறவங்க வந்து வில் டெல் யூ, நீங்கள் இப்படி டீச்சிங் எடுக்காதீங்க, இப்படி டீச்சிங் எடுங்கன்னு சொல்லி தருவாங்க. You know, one of the things, one of my own colleagues and that is Bombay, they did a study. அதில் வந்து parents, especially for smaller children, and the first 1000 daysல it is so important for the parent to அந்த சைல்டை அரவணைச்சிக்கணும், அந்த அவங்களோட ஹார்ட்டோட சேர்த்து கட்டி பிடிக்கணும். பிகாஸ் தட் heart and the body warmth of a mother is ரொம்ப important for the emotional security and identity of a child. Today, lot of mothers are stopped doing it because of mobile phone addiction. Mothers வந்து ஃபோனை பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்காங்க, குழந்தை தனியாக இருக்குது. It is not just adolescents or young people whom we are addicted to mobile phones. As adults, we are addicted to mobile phones. And we just don't work with the child. A parent is not spending, or amma appa is not spending time with the child. இது வந்து சிம்பிளான ப்ராப்ளம். The kind of situations உங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் அவங்க வீட்டில் நடக்கிறது இஸ் மகா பயங்கரமான ப்ராப்ளங்கள். ஐ மீன் மல்டிபிள் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கிடையாது. இது ஒரு 50 ஸ்கொயர் ஃபீட் ரூமில் some of the things that I hear are very, very scary.
ஸோ ஒரு குழந்தை இதெல்லாம் தாண்டி நான் ஒரு இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கிவ்ஸ் மீ கூஸ் பம்ப்ஸ். ஸோ வி ரன் ஆர்ட் லேப்ஸ். நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆர்ட் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில். அங்கே வந்து ஒரு ஆர்ட் லேப், திஸ் இஸ் GKM காலனின்னு நார்த் மெட்ராஸில் ஒன்று இருந்தது. ஐ ரிமெம்பர் திஸ். அந்த ஆர்ட் லேபில் வி டீச் தெம் ட்ராயிங் அண்ட் பெயிண்டிங். ஸோ ஒரு அந்த குழந்தை 8th ஸ்டாண்டர்ட் கேர்ள், அவங்களுக்கு அப்பா அம்மா கிடையாது. ஸோ தாத்தா பாட்டி வீட்டில் தான் இருக்காங்க. அண்ட் அந்த தாத்தா இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாரிபிள் பர்சன். டெய்லி குடி, டெய்லி வீட்டுக்கு வந்து அடி. ஒரு நாள் தாங்க முடியாமல் அவங்க பாட்டி வந்து ஏதோ தூக்கி கல்லையோ எதையோ தூக்கி போட்டு அவங்க செத்துட்டார். ஸோ அவங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த ஒரே பாட்டி போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போகிறாங்க. இவர் செத்து போயிட்டார். இந்த பொண்ணுக்கு 8 வயசு, 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்குது, 12 வயசு வேணுமா. நெக்ஸ்ட்டு நாள் வந்து அந்த சைல்டு நேராக ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு அந்த ஆர்ட் லேப் ட்ரெயினர்கிட்ட வந்து, நான் இன்றைக்கி ஒரு நாள் இங்கே இருக்கட்டுமா, ஒன்லி நான் ட்ராயிங் மட்டும் பண்ணுறேன், நான் வேறு எதுவும் பேசலை. ஸோ she is already figured out, and the child has figured out, this is going to give me peace today. I can heal by this. I can just paint today and nobody's going to ask me question. But the reality is, this is the community that they're coming in from. I just want to throw that, because many times we are constantly, as much as we want all of our children, all of us to the best in everything, this is reality. எல்லா வேலைகளையும் அவன் குளிச்சானா இல்லையான்னு பார்க்கறதுலேருந்து, சாப்பிட்டானா இல்லையான்னு பார்க்கறதுலேருந்து, அதுக்கப்புறம் நான் படிச்சியா இல்லையான்னு பார்க்குற வரைக்கும் ஒரு டீச்சரோட வேலையாக இருக்குது. இதில் 60 குழந்தைகள், இதுக்கு நடுவில் கோவிட் டியூட்டி, எலெக்ஷன் டியூட்டி. ஸோ ஐ டீப்லி எம்பத்தைஸ். ஐ லீவ் தட் ஃபார் மோர். தேங்க்யூ சார். முக்கியமாக நான் டீச்சர்ஸுடைய சைட்லேருந்து பேசுகிறேன். நாம் லேர்ன் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து, நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து பார்க்கல நான். ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் தான் ஒரு 3150 ஹெட் மாஸ்டர்ஸ், ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட ட்ரைனிங் முடிஞ்சது, லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் மதுரையில். அவ்வளோ ஹெட் மாஸ்டர்ஸும் அவங்களோட ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அந்த ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். நம்ம வந்து முதல்ல இன்றைய வளரிளம் பருவத்தினரை பற்றி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அவங்க இப்படி இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட இந்த மாதிரியான பிஹேவியரல் சேலஞ்சஸ், எது பிஹேவியரல் சேலஞ்சஸ் அப்படிங்கிற நமக்கு முதல்ல புரிதல் இருக்கணும். எது ஒழுக்கம், எது ஒழுங்குங்கிற புரிதல் நமக்கு இருக்கணும். ஒரு பையன் வந்து அந்த ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாமே நான் பார்த்தேன், பேசினேன். முடி வெட்டினதை நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. முடி ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் வந்து வீடியோ எடுக்கிறாரு, பையங்கள்லாம் லைனாக வராங்க, யாருடைய முடி சரியில்லையோ அவங்க முடியெல்லாம் கட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஒழுக்கம், ஒழுங்கு அப்படிங்கிறது புரிதல் முதல்ல நமக்கு வேணும். முடி சரியாக அப்படி வெட்டிடலை அப்படின்னா நம்ம பார்க்குற லீடர்ஸ் யாராவது முடி ஒழுங்காக இருக்கா? நம்ம எந்த லீடரை வந்து எது ஒழுங்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நீங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி வளரிளம் பருவத்தினர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய நடத்தைகளை நாம் புரிந்து கொள்ளணும், கூர்ந்து கவனிக்கணும். அதை எப்படி வழிகாட்டுறதுன்னு அப்போ தான் புரியும். அது வந்து இயற்கை, அது வந்து ஒரு சரியான நடத்தையா இல்லை சரியில்லாத நடத்தையா அப்படிங்கிற முதல்ல நமக்கு தெரியணும். எது வந்து ஒழுங்கு. சரி, நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய லீடர்ஸையே பாருங்கள். முடியெல்லாம் எப்படி வச்சுருக்காங்க, மீசை எப்படி வச்சுருக்காங்க, யாரை நம்ம லீடராக சொல்கிறோம் இல்லையா? இப்போ நமக்கு அப்படி ஒரு மாடல் காண்பிக்க முடியுமா ஒழுங்கான தலைவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? இருக்காங்க இவங்க நினைக்கிற அளவுக்கு. அப்போது அந்த ஹெட் மாஸ்டர் வந்து முடியை வெட்டுறாரு. 3 மாதம் கழிச்சு இன்னொரு வீடியோ அதே ஹெட் மாஸ்டர் வந்து போடுறார். என்னென்னா, அவர் பின் மண்டையில் வந்து அடிபட்டு ஒரு பிளாஸ்டர் ஒட்டியிருக்கார். எந்த ஹெட் மாஸ்டர் முடியை வெட்டி விட்டாரோ அவருடைய தலையில் பையன் கல் எடுத்து அடிச்சிட்டான். அவர் அந்த இடத்த வந்து அந்த பிளாஸ்டரோடு வந்து அந்த ட்ரெயினில் வந்து உட்காந்துட்ருக்கார். அப்போது யோசிச்சு பாருங்கள், நமக்கு முதல்ல புரிதல் வேணும். வளரிளம் பருவம். நான் வந்து என்கிட்ட சைக்காலஜிஸ்ட்லாம் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு பள்ளியில் பூந்தமல்லியில் ஒரு பள்ளியில் குழந்தைங்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும், நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்ருந்தாங்க. இவங்களை அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து என்ன பிரச்சனைனா, பையங்கள்லாம் வந்து பேண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கால் பேண்ட் போட்டிருக்காங்க, கீழே வந்து அது உள்ள ஒரு மாதிரி, அதாவது முக்கால் பேண்ட் தான் போட்டு வராங்க பையங்கள்லாம், முடி சரியாக வெட்ட மாட்டேன்றாங்க அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் இவங்க கவுன்சிலிங் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு கிளம்புன அந்த பிள்ளைகிட்ட கேட்டேன், என்னம்மா இதை பற்றிலாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு. சொல்லும்போது, சார் என் பேண்ட்டை பாருங்கள் அப்படின்னாங்க. அவங்க பேண்ட்டே அவ்வளோ தான் இருக்குது, அவ்வளோ தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க, ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு. அப்போ யோசிச்சு பாரு, இன்றைய வளரிளம் பருவ குழந்தைகளுடைய ரசனை என்னவாக இருக்குது. அவங்க இப்போ நான் நினச்சிக்கிட்டேன் அது ரொம்ப சிக்கலாக பிரச்சனையாக பார்த்தேன். இப்போ எனக்கு வந்து நான் தான் இந்த மாடர்ன் தாட்க்கு வரலன்னு நினைக்கிறேன்.
இப்போதைய குழந்தைங்களுடைய தேவைகள், இவங்க எதை ஸ்டைலுன்னு நினைக்கிறாங்க, எதை மாடர்ன் நினைக்கிறாங்க, ட்ரெஸ்ஸில் இப்போ இல்லையா அவங்க நடத்தையில், இந்த புரிதலுக்கு நான் வரணும். நான் முதல்ல வளரிளம் பருவத்தினர் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அவன் ஏன் அப்படி செய்கிறான் அப்படிங்கிறது. எனக்கு பிடிக்கல, நான் கொஞ்சம் பழைய ஓல்டு, இவனுடைய ரசனை என்பது வேறு. நான் ட்ரெஸ் பண்ணும்போது என்னுடைய தாத்தா பாட்டிலாம் என்னடா ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு திட்டினாங்க இல்லையா. இதுதான் பிரச்சனையே இன்றைக்கி வளரிளம் பருவ குழந்தைகளுடைய. அதனால தான் சொன்ன 21st century அடாலசன்ட் சில்ட்ரன். இவங்களுடைய தேவை என்ன? கற்றல் பார்வை விரிவடைந்திருக்கிறது. மொபைல் இல்லைன்னா மொபைல் அடிக்ட் தான். நான் ரேடியோவுக்கு அடிக்டாக இருந்தேன். அடுத்த தலைமுறை வந்து டிவிக்கு அடிக்டாக இருந்தாங்க. நீங்கள் மொபைல் அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க. நீங்கள் மொபைலில் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்ல தெரியணும்ல நமக்கு. இன்றைக்கி வந்து 21st century டீச்சிங் மெத்தடாலஜியில் வந்து இன்றைக்கி வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப அத்தியாவசியமாக ஆகிடுச்சு. இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு டீச்சர் கிளாஸ் ரூம் எப்படி என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் கற்றுக்கணும் இல்லை, நாம் கற்றுக்கணும். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து கிளாஸ் ரூமில் வந்து ஒரு பையன் ஒரு சந்தேகம் கேட்குறான், கடல் பேராழியில் ஆக்சினோகிராஃபி, கடலுக்கு அடியில் 2000 அடி கீழே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டான்னா உடனடியாக நீங்கள் மொபைல் எடுத்து அதில் வந்து சொல்லணும், இந்திய பெருங்கடலில் இத்தனை அடி கீழே வந்து இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு காண்பிக்க முடியும். நீங்கள் புக்கை தேடிட்டு இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? இல்லை இன்றைக்கி தகவல் தொழில்நுட்பம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வசதிகளை பயன்படுத்தி அவனுக்கு இப்போ மொபைலை வந்து சரியான முறையில் பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம சொல்லித்தரணும். நமக்கே தெரியல, நாமளே உட்காந்து அதை மிஸ்யூஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா. எவ்வளவு வசதிகள் இருக்குது அந்த மொபைலில், ஆனால் அவன் பார்க்குற அளவு கூட நமக்கு பார்க்க தெரியல. நமக்கு தெரியாதனால தான் அவனை வந்து சரியாக கைட் பண்ண முடியல அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்போ இன்றைக்கி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, வளரிளம் பருவம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பருவம். குழந்தை பருவத்தில் நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. வளரிளம் பருவம் போகும்போது அவனுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது, கேள்வி இருக்கிறது, வியப்பு இருக்கிறது, ஆச்சரியம் இருக்கிறது. அதையெல்லாம் வந்து பரிசோதித்து பார்க்கணுன்னு ஆசையும் இருக்குது. நாம் சரியாக சொல்லித்தரேன்னா அவன் நமக்கு தெரியாமல் அதெல்லாம் பரிசோதிக்க ஆரம்பிச்சிடுறான். ஸோ இந்த பருவத்தை புரிந்து கொண்டு நாம் அவங்கள வழி நடத்த ஆரம்பிக்கணும். அதுதான் கல்வி. அதுக்காக தான் பள்ளிக்கூடம். நாம் நினைக்கிற பாடங்கள் சொல்லித்தரதுக்கு இல்லை. அந்த வளரிளம் பருவத்தில் பல்வேறு விதமான உணர்வு ரீதியான எழுச்சி நடக்கின்ற ஒரு பருவம். அதை வந்து பக்குவப்படுத்துவதற்கும் வழி நடத்துவதற்குமான இடம் பள்ளிக்கூடம். நாம் நினச்சிட்ருக்கோம் நம்ம பாட புத்தகத்தெல்லாம் போட்டு அவங்ககிட்ட அதை படிக்கலைன்னா உருப்பட மாட்டான். என் கூட படிப்போம். நான் +2 படிக்கும்போது என் கூட படித்தேன். நான் கிராமத்துலேருந்து சென்னைக்குள்ளே வந்து படித்த பையன். என் கூட படித்த பசங்களாம் 87 +1 +2 படிக்கும்போது குடித்தாங்க. டீ பிரேக்கில் வந்து அந்த ஒரு சென்னையில் சென்ட் பால்ஸ் ஸ்கூல் பேரை சொல்லக்கூடாது, டவுட்டனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளி. அந்த பள்ளியில் படிக்கும்பொழுது பின்னாடி ஒரு சின்ன கடை இருக்கும். அந்த பெட்டி கடையில் போய்ட்டு அவங்கெல்லாம் பியர் குடிப்பாங்க, நான் டீ குடிப்பேன். ஏன்னா நான் காலையில் சாப்பிடாமல் வந்திருப்பேன். ஹாஸ்டல்லேருந்து ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வரணும். அவங்க சொல்லுவாங்க, நல்லா நீ வந்து இதெல்லாம் இந்த பழக்கத்தெல்லாம் வந்துடாத, ஏன்னா நீ ஊர்லேருந்து வந்திருக்க, நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. நான் அதெல்லாம் குடிக்க மாட்டேன், இன்றைக்கு வரைக்கும் குடிக்க மாட்டேன். அவங்களாம் குடித்தாங்க. அவன்லாம் +2 பாஸ் பண்ணிட்டான், நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன். அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ், இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய போதை, கஞ்சா, இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கேங் இருக்குது. இன்றைக்கி அது ஒரு மார்க்கெட். இன்றைக்கி வந்து ஒரு உளவியல் சிக்கல், சமூக சிக்கல். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். போதையால் கெட்டு போயிட்டானா சரியில்லையா, இல்லை இந்த போதைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம்னு ஏன் அவன் பயன்படுத்துகிறான் அப்படின்னா இன்றைக்கி பார்க்கணும். அவன்லாம் டாக்டர், என்னோடய கிளாஸ்மேட்லாம் டாக்டர், ஒரு காலேஜில் பிரின்ஸிபலாக இருக்காங்க, ஒரு பிரசிடென்சி காலேஜில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய HOD இருக்கார். நண்பர்கள் அவங்க எல்லாம் அந்த குடித்த ஆட்கள். நான் +2ல் ஃபெயில். ஸ்கூலில் சொல்லிட்டாதீங்க. ஆமாம் ஆமாம். ஆக நாம் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களுக்கான காரணம் என்ன. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த நூற்றாண்டு வளரிளம் பருவத்தில், என்னுடைய பருவத்தில் நான் வந்து அடலசன்ட் அந்த ஏஜில் இருக்கும்போது நான் எப்படி இருந்தேன் அப்படிங்கிறதுலாம் வேறு. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சமூக சூழல், பொருளாதார சூழல், அரசியல் சூழல் வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வளரிளம் பருவத்தினர்கிட்ட வந்து பல்வேறு விதமான நடத்தைகளை வந்து உருவாக்கி இருக்கிறது. இதை புரிந்து கொண்டு இதிலிருந்து அவர்களை வந்து வழிகாட்டுவதற்கு நாம் தயாராக வேண்டும். நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது. பிஃபோர் ஐ ஆஸ்க் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஐ வாண்டட் டு பிக் அப் ஆன் 2 things ஆக்சுவலி தட் மேம் அண்ட் சார் நீங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க. மேம், யூ டாக்ட் அபவுட் stimuli, recognition and incident, and what do children truly desire. And Sriram sir, you were talking about art and the work that you are doing. So I was curious and I think it might be helpful for everyone also. So உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கு சோஷியல் அண்ட் எமோஷனல் ஸ்கில்ஸ் ஆர்ட் த்ரூவாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது, அண்ட் எந்த மாதிரி இம்பேக்ட் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இதுவரை? சார் இஸ் ஆல்சோ டூயிங் அ கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ரைட் நவ் வேர் ஹீஸ் ஒர்க்கிங் இன் செங்கல்பட்டு, ஸோ யூ கேன் டாக் அபவுட் தட் டூ. Sure.
So two examples. One வந்து I think a lot of learning around social emotional learning needs to be embodied. அதாவது உங்கள் ஃபுல் பாடியை யூஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் நீட்ஸ் டு பி போத் ரிஃப்ளெக்டிவ் அட் த சேம் டைம் சம்திங் தட் யூசஸ் மை ஃபுல் பாடி. அதுக்கு சம்திங் லைக் ஸ்போர்ட்ஸ், தியேட்டர், மியூசிக் really helps better than just a classroom conversation. Interactions, conversations are important, but what we've recognized is ஒரு தியேட்டரில் கற்றுக்கும் பொழுது, ஒரு ட்ராமா கற்றுக்கும் பொழுது, ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து ஆக்ட் பண்ணி வேர்த்து விட்டு ஸ்டேஜில் போய் 10 டயலாக் சொல்லும் பொழுது the level of self-confidence and that happy hormone of that I get because நான் வந்து எனக்கு பெருமையாக நான் ஒன்று செஞ்சது, அந்த ரெக்கக்னிஷன் பார்க்குறது. ஆர்ட்ஸ் ஹாவ் தட் எபிலிட்டி. ஒரு தியேட்டர் நான் யூஸ் பண்ணும்பொழுது இட் இஸ் ஃபார் மோர் இம்பேக்ட்ஃபுல். இப்போது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட இப்போது ஒரு 500 ஸ்கூலில் லைஃப் ஸ்கில்ஸே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக SCL லைஃப் ஸ்கில்ஸை மியூசிக்கல் தியேட்டர் மூலியமாக எப்படி கொண்டு சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறது இஸ் அ ப்ராஜெக்ட். ஒரு 500 ஸ்கூல்ஸை 9th ஸ்டாண்டர்டில் மட்டும் பண்ணுறோம். இந்த 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 ப்ராஜெக்டோட ஒப்ஜெக்டிவ் என்னவாக இருக்குன்னா, நம்ம ஒரு அடாலசன்ட் கன்சர்ன்ஸ், எனக்கு இந்த கன்சர்ன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் மை பாடி அண்ட் ஹோல் லாட் ஆஃப் தீஸ் அடாலசன்ட் கன்சர்ன்ஸை வந்து ஒரு ப்ளே மூலியமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுமா, ஒரு தியேட்டர் மூலியமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுமா? ஒரு தியேட்டராக ஒரு என்டையர் கிளாஸாக சேர்ந்து பண்ணும்பொழுது இதில் எப்படி லீடர்ஷிப் வெளிவரும், இதில் எப்படி கோஆப்ரேஷன் வெளில வரும், இதில் எப்படி நான் குரூப் டைனமிக்ஸ் அது கொண்டு வர முடியும், ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் எப்படி ரிசால்வ் பண்ண முடியும், இது எல்லாமே பசங்களாலே சேர்ந்து பண்ண முடியும். ஒரு தியேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே வரும்பொழுது ஐ எம் ஏபிள் டு ரெக்கக்னைஸ் ஆல் ஆஃப் தட். வென் சம்படி ஒரு 10 பேர் நீ சொன்ன டயலாக் எனக்கு பிடிக்கல, இன்னொரு டயலாக் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதை வந்து ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டீச்சர் இஸ் ஏபிள் டு யூஸ் தட் பிளாட்ஃபார்ம் மச் மோர் எஃபெக்டிவ்லி அண்ட் இட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் மோர் சிம்பிளர். ஒரு டாப்பிக்கை, ஒரு டிஃபிகல்ட்டான டாப்பிக்கை நீங்கள் ரேஸ் பண்ணுறது கூட ஒரு தியேட்டர் மூலியமாக ரேஸ் பண்ணும்பொழுது இட் இஸ் ஃபார் மோர் சிம்பிளர். ரேதன் டைரெக்டாக நீ ஏன்டா இப்படி பண்ண, இல்லை உங்கள் வீட்டில் இப்படி நடந்ததை இதுக்கு நீ எப்படி சொல்ல முடியும், சமுதாய அந்த லேபிள்ஸ் பற்றி சொல்லும்பொழுது கூட அதெல்லாம் ஒரு ப்ளேயாக சொல்லும்பொழுது, ஒரு பாட்டாக சொல்லும்பொழுது இதெல்லாம் சிம்பிளாக ரேஸ் பண்ண முடியும். அந்த புரிதல் ஒரு ஒரு சில்ட்ரனுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை ஒரு மானிட்டரிங் விசிட் போயிருந்தபோது வீட்டுக்கு போயிருக்க அந்த குழந்தை அங்கே வந்து ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த மியூசிக்கல் தியேட்டர் லெசன்ஸ் வந்து ஜெண்டர் ஈக்விட்டி பற்றியும் கான்வர்சேஷன்ஸ் அதர். அந்த குழந்தை 9th ஸ்டாண்டர்ட் பொண்ணு வீட்டுக்கு போகுது, அவனுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு சின்ன தம்பி இருக்கான். அவன் வந்து அம்மா சொல்கிறாங்க நீ இது பண்ணலாம், நீ இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த கேர்ள் ரொம்ப காமாக கோவப்படாமல் இது வந்து ஒரு ஆணும் பண்ணலாம் ஒரு பெண்ணும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிற கான்வர்சேஷனை ஷீ பிக்ஸ் அப் இன் தட் மியூசிக்கல் தியேட்டர் கிளாஸ், கோஸ் ஹோம். அதை வந்து அம்மா அப்பாவுக்கு புரிகிற மாதிரி கோவப்படாமல் இமோஷனலாக ஓவர்வெல்ம் ஆகாமல் ஷீ இஸ் ஏபிள் டு மேக் தட் கான்வர்சேஷன். அந்த ஆர்ட் கிவ்ஸ் தட் ஸ்பேஸ், ஆர்ட் கிவ்ஸ் தட் ஸ்கில்ஸ், ஆர்ட் கிவ்ஸ் தட் ஒரு நான் வயலண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஃபார் போத் டீச்சர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் சில்ட்ரன். ஸோ this is possible today. இப்போ வந்து டெல்லியில் வந்து இதே மாதிரி டெல்லி கவர்மெண்ட்டோட அவங்களையும் ஆர்ட் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். அங்கே வந்து ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் வி ரியலைஸ்ட் வாஸ் ஆர்ட் மேக்கிங். இப்போ ஆர்ட்டுன்னு சொல்லும்பொழுது இது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான விஷயமா இருக்குமோ, நான் ட்ராயிங்லாம் வரைய முடியாது, நான் வந்து பாட்டு பாட தெரியாது அப்படிங்கிறது வந்து மெனி டைம்ஸ் தட்ஸ் அ ஃபியர். ஆர்ட் மேக்கிங்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு டீச்சரும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் சேர்ந்து ஒரு க்ளே வச்சு ஏதோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம். அது வந்து அழகியல்ங்கிற கான்செப்டுக்குள்ளே வர தேவையில்லை. த கான்செப்ட் ஆஃப் மேக்கிங் இட், ஒரு ஸ்கிரிபிள் பண்ணால் கூட ஆர்ட்டு தான். ஆனால்
சேர்ந்து பண்ணும்பொழுது, ஒரு டீச்சரும் சேர்ந்து ஸ்டூடெண்ட்டும் சேர்ந்து 2 பேரும் சேர்ந்து ஒன்று க்ரியேட் பண்ணும்போது, நீங்கள் எல்லாம் ஆனுவல் டேக் பண்ணீங்க, எல்லா கலை விழா இப்போல்லாம் நடந்தது, எல்லா டீச்சரும் தேவர் இன்வால்வ் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கிரியேட் த ட்ராமா, தியேட்டர் எல்லாமே. அந்த ஆர்ட் மேக்கிங் டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் டுகெதர் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் தெரப்யூட். அந்த டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டோட ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் நல்ல பெட்டராகும். நீங்கள் வந்து ஒரு நான் டீச்சர் ஸ்தானத்திலே இருக்கேன், நீ ஸ்டூடெண்ட் ஸ்தானத்திலே இருக்கும் பொழுது அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துருச்சு. நான் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஆர்ட் மேக்கிங்லாம் பண்ணும்பொழுது, டே தப்பு பண்ணால் கூட ஏன்டா பண்ணுறேன், ஸோ ஹீஸ் ஏபிள் டு அப்ரிஷியேட், யூஆர் ஏபிள் டு எம்பத்தைஸ். ஸோ அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப குறையுது. And we see in the distance helping in mathematics learning also. நான் மேத்தமேட்டிக்ஸில் பிரச்சனை எனக்கு வந்து இது புரியலன்னும் பொழுது நான் ரிலேஷன்ஷிப் பெட்டராக இருக்கிறதுனால நமக்கு கேள்வி கேட்குறேன். அந்த நீட் ஃபார் சீக்கிங் ஹெல்ப் இட் பிகம்ஸ் பெட்டர் because the relationship's getting better, because I'm as a teacher use arts to build a relationship. ஒரு நான் கன்ஃபரன்டேஷனலாக இருக்கும், அந்த ஒரு பயம் இல்லாத ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ண முடியாது. யா, ஸோ அவர் சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஓகே, சின்ஸ் ஷி ஹட் ஆஸ்க் த கொஸ்டின் அபவுட் த 3 ஹங்கர்ஸ், இந்த 3 ஹங்கரும் இந்த ப்ராசஸில் மீட் ஆகுது. ரைட், எனி ஆர்டிஸ்ட், you are going to see it, you are going to feel it, you are going to move, right? And the conversation is going to give you a lot of hearing hunger. And all of those are positive inputs. There's nothing wrong in that, because we have already decided we are not creating one particular object. So it gives us options. Okay, so it's such an important process. And this does not have to remain outside as a separate activity. Teachers can bring it into their classroom. No? I remember in a simple thing like chemistry teachers, formation of bonds, ionic bond, covalent bond, coordinate bond. If you got a group of children to stand there and act, be the nucleus, be the electrons, and how does it move? No? How do they hold hands in covalent? How do they? These children will never forget that concept after that. So you can be very creative in bringing it into your classroom. How can I bring acting into my classroom? How can I bring creating with plasticine or water or whatever? So can learning come from practice? நம்ம யூஸ்வலாக டீச் பண்ணிவிட்டு இது போய் யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம். பட் அது யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து டீச் பண்ண முடியுமா? திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் லேர்னிங் ஃபார் யூ ஆல். தி அதர் திங் தட் ஐ வுட் இன்வைட், the thought came from what he said, is when we are teaching any subject, and I'm talking chemistry and physics because that's what I have taught, can we teach values through it? ஒரு சிம்பிள் திங் எடுத்துக்கோங்க, லைட். முதல்ல என்ன சொன்னாங்க? லைட் இஸ் பார்ட்டிக்கிள் இன் நேச்சர். ஸோ அது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சு somebody said no no no, light is wave in nature. ஸோ அதுக்கும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பர்சன் said லைட் இஸ் பார்ட்டிக்கிள் இன் நேச்சர்னு ஒரு ஆள் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு, லைட் இஸ் வேவ் இன் நேச்சர் இன்னொரு ஆள் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. அப்படின்னா ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்கணும், இது ரெண்டும் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாமா? அண்ட் தே டிட் தட் அண்ட் தே ப்ரூவ்ட் இட். ஸோ இதில் என்ன கற்றுக்கிறது? நம்ம என்ன பிலீவ் பண்ணுறோமோ அது நம்ம பார்க்குறோம். ரைட்? கேன் வி கனெக்ட் தட்? தட் வாட் வி பிலீவ் இஸ் வாட் வி ப்ரூவ் இன் த ரியல் வேர்ல்டு. நடக்கிறது ஒரே காரியமாக இருக்கலாம், பட் நான் என்ன நம்புகிறேனோ அதை நம்ம ப்ரூஃப் கண்டுபிடிக்கிறோம். And that is how we stay in our beliefs. இது இந்த டீச்சிங்கோடு சேர்த்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக டீச் பண்ணால் குழந்தை அந்த லைட்டை பற்றியும் மறக்காது, வாழ்க்கையை பற்றியும் மறக்காது. ஸோ கேன் யூ as teachers build this into your classroom? எஸ் சார். உங்களுடைய அந்த களப்பணியில் அங்கங்கே சில இடங்களில் பங்கேற்று அதை மகிழ்ச்சி அனுபவித்த அனுபவம் இருக்கிறது எனக்கு. அந்த கலை வடிவங்களில் இந்த திறன்களை வந்து மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட முயற்சி எனக்கு நல்லாவே தெரியும்.
நிச்சயமாக அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். கலை வடிவங்கள் ஏன்னா அந்த சில ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஆர்ட் ஃபார்மில் சொல்லி தரும்போது எளிதாக குழந்தைகளுடைய நடத்தையாக மாறுவதற்கு இது வாய்ப்பு. இந்த நாலேஜ் ஸ்கில் ஆட்டிடியூடுன்றோம் இல்லையா, அவங்களுடைய நடத்தையாக மாறுவதற்கும் திறனாக மாறுவதற்கும் அவர்களுடைய நாலேஜாக மாறுவதற்கும் அது வந்து உதவியாக இருக்கும். நிச்சயமாக கலை வடிவங்கள் ஒரு சிறந்த வழி. அதே நேரத்தில் ஒரு ரைட் பர்ஸ்பெக்டிவ் வேணும் அதில் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் உரிமை பார்வை நமக்கு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்ககிட்டையும் சரி. ஏன்னா நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன பாருங்கள், அழகியல் தேடல், கல்விக்கான நோக்கம் அழகியல் தேடல். அழகுங்கிறது அதில் தான் டிக்னிட்டி இருக்குது, சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இல்லையா, டெமோக்ரஸி, ஈக்குவாலிட்டி எல்லாமே அதுதான் அந்த அழகுன்னு நம்ம சொல்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை உருவாக்குவது தான். அதனால தான் வந்து அது ஒரு ரைட் பர்ஸ்பெக்டிவில் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா, அங்கே அது வளர்த்தெடுக்கிற இடமாவும் அது இருக்கணும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அது கரிக்குலத்தோடு இன்டெகிரேட்டடாக இருக்கணும். இது ஒரு தனியாக நடக்கிற ப்ராசஸாக இருக்கக்கூடாது. இப்போ நமக்கு வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா சிபிஎஸ்சியில் கூட அது ஒரு தனி மாடியூலாக இருக்குது, லைஃப் ஸ்கில்க்கான ஒரு மாடியூல் இருக்குது. அப்படி இருக்கக்கூடாது. பாடத்திட்டத்தோடு ஒருங்கிணைந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கணும். வாழ்வியல் திறன்கள் பற்றி நம்ம பேசக்கூடிய இன்றைக்கி சோஷியல் எமோஷ்னல் லேர்னிங் வந்து எங்கே நடக்கணும்னா பாடத்திட்டத்தோடு இருக்கணும், இன்டெகிரேட்டடாக இருக்கணும். நீங்கள் கான்ஃப்ளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசுகிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸாக இருக்கணும் பாடத்தில். இப்போ நாங்கள் வந்து சமச்சீர் கல்விக்கான அந்த வேலை நடக்கும்பொழுது பேராசிரியர் மாடசாமி ஒரு கேள்வியை வச்சார். எப்படின்னா கேள்வி கேட்பது, கொஷினிங் ஸ்கில் அப்படின்றோம் இல்லையா, கேள்விகளை எப்படி கேட்குறது, அந்த கேள்விகளை கேட்பது. ஒரு பாடம் முடிந்த பிறகு அந்த பாடம் சார்ந்தே வந்து கேள்விகளை எப்படிலாம் எழுப்பலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக வச்சுருந்தாங்க. அப்போது மறுத்தல் திறன் அப்படிங்கிற ரெஃப்யூசல் ஸ்கில் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது அது சரியில்லை, தப்பான ஒரு விஷயத்துக்கு அழைக்கிறாங்க, கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னா எப்படி அதை ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறது. அப்போ இதை வந்து நம்ம தனியே வந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருப்போம், தனியே இந்த மாதிரியான திறன்கள்லாம் வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. அப்படி இல்லை, ஒரு பாடத்திலேயே ஒரு பிரச்சனையை கொடுத்துட்டு அந்த கேள்வியை வந்து இது போன்று உன் வாழ்க்கையில் நடந்தால் எப்படி நீ மறுப்ப, எப்படி முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் விட்டுடுவாங்களா? ஒரு மோசமான ஒரு தப்பான ஒரு விஷயத்துக்கு ஒருத்தன் கூப்பிட்றான்னா அவன் ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருப்பான். நல்ல பசங்க அவ்வளோ க்ரியேட்டிவாக இருக்க மாட்டாங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி தான் பார்க்குறேன் இல்லையா. அதே படிக்காதடா வாடா சினிமாவுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற ரொம்ப க்ரியேட்டிவான ஆளாக இருப்பான். ஆனால் சினிமாவை பற்றிலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லுவான், படித்ததெல்லாம் போதும் விட்டு வாடா அப்படின்னு இல்லையா, போகலாம் வா அப்படி. அவன் ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருப்பான். அது அந்த கதையில் அந்த படத்தில் வர விஷயங்கள் இல்லை சினிமாவுக்கு போகும்போதோ இல்லை படிக்கிறதுக்கு வகுப்பறையை விட்டுட்டு வெளியே போனால் என்ன மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான உலகம் இருக்குங்கிறதான் தெரிஞ்சவன் தான் அதை கூப்பிடுவான். அப்போ இவன் மறுக்கணும்ல, ரெஃப்யூஸ் பண்ணலை, முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டா விட்டுருவான் அவன். அதையும் தாண்டி எப்படி அவனை வந்து வலிமையாக அங்கே கன்வின்ஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு போனான்னு அவனுக்கு தெரியும். அப்போ எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்காக அதை ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறது, முடியாது, என்னால் முடியாது பார், நீ இதை தொடர்ந்து என்னை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தேன்னா நான் டீச்சர்கிட்ட சொல்லுவேன், இல்லை எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லுவேன். அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போகணும். அந்த ரிஃப்யூஸ் பண்ணுறதை வந்து ஸ்ட்ராங்காக ரெஃப்யூஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம பாட புத்தகத்தில் இருக்கணும். நாம் ஒரு பக்கம் தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம், இறுதியில் நீங்கள் அந்த வேலையை தான் செய்கிறீங்க, எடுத்து போய்ட்டு அது கரிக்குலத்துலேயோ கவர்மெண்ட்கிட்டே எடுத்து கொடுத்து நீங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த வேலைகள் எல்லாமே வந்து இன்டெகிரேட்டடாக இருக்கணும். கரிக்குலத்தில் அதனுடைய உள்ளடக்கமாக இருக்கணும். ஆசிரியருடைய அன்றாட பணியாக மாறிடணும். அது பாட புத்தகத்தோடவே ஒவ்வொரு பாடத்துக்கு பின்னாடி இணைக்கக்கூடிய இந்த பாடத்திலிருந்து நாம் எது போன்ற உணர்வுகளை கற்றுக்கொள்கிறோம், இந்த பாடத்திலிருந்து சமூகத்திலிருந்து நாம் எதை கற்றுக்கொள்ளும், அது சார்ந்த பிரச்சனைகளை எப்படி நாம் வந்து மேனேஜ் பண்ண போகிறோம், எப்படி தீர்த்து கொள்ள போகிறோம், அந்த திறன்களை எல்லாம் இந்த குழந்தைகள் பெற்றிருக்கிறார்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அப்படின்னா அது நிச்சயமாக நம்முடைய பாடத்திட்டத்தோடு இன்டிகிரேட்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Thank you for sharing that, sir. நிறைய I think learnings இருக்கு in what you are saying right now, whether it is in terms of asking questions, curriculumல integrate பண்ணது, art as a medium of expression, and other non-violent communication எப்படி promote பண்ணலாம் through this, and how to reduce the distance between teacher and student. ஏன்னா நிறைய வாட்டி teachers are seen as authority classroomல வந்து அவங்க சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட questioning abilityயும் கம்மி ஆகிடுது. So thank you so much for talking about that. I have one last question before we move into Q&A. In the premise we're talking about happy schools included. So according to you, what are some of the components to keep in mind or happy on a school build panathukku? And we have many stakeholders in the school system, students, parents, teachers, and of course nammaloda HMs that are present here today. So in the stakeholders oda role enadhu in or happy school build panathukku? ஒரு மகிழ்ச்சியான பள்ளிச்சூழலை உருவாக்குறதுக்கு வந்து மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர் அப்ரோச் வேணும். அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது. ஏன்னா
இப்போ ஒரு தலைமை ஆசிரியராக என்னுடைய பள்ளியில் இது போன்ற சிக்கல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எல்லாருமே என்னவாக இருக்காங்கன்னா அதுக்கு தீர்வெல்லாம் அவர் தான் அப்படின்னு நம்புறது தான் பிரச்சனையே. ஒரு ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து யார் பொறுப்பானவர், உதாரணமாக அவங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவல்லையே ஒரு நூன்மீல் ஆஃபீஸர் யாருன்னு கேட்டால் தெரியல. பெரும்பாலான தலைமை ஆசிரியருக்கு ஒரு 80 பேர் உட்காந்துருக்க இடத்துல ஒருத்தர் மட்டும் சொன்னார். இப்போ அந்த மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அவங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவல்லையே யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியல அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. அப்படிங்கும்போது குழந்தைகளுடைய மனநலம் சார்ந்து இல்லை ஒரு மகிழ்ச்சியான பள்ளி சூழலை உருவாக்குவதற்கான மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தலைமை ஆசிரியர்கள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பில் நம்ம அதனால் ரைட்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்னு சொன்னேன் நான் இல்லையா. குழந்தைகளுடைய மகிழ்ச்சி இல்லை ஒரு சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு சொல்கிறோம், நேயம்னு சொல்கிறோம். நேயம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை, நேயம்னா என்ன, நான் யாரை நேசிக்கிறேனோ, ஒரு சாரை நேசிக்கிறேன் அப்படின்னா அவருடைய வளர்ச்சியில் பாதுகாப்பில் முன்னேற்றத்தில் நான் பங்கேற்கணும் இல்லையா. இந்த மூன்றையும் நான் உறுதி செய்தால் நான் அவரை நேசிக்கிறேன். அப்போ ஒரு சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்கூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல் அந்த குழந்தையுடைய வளர்ச்சியில் பாதுகாப்பில் முன்னேற்றத்தில் பங்களிப்பு செய்யணும். அப்போ குழந்தையுடைய சைல்டு டெவலப்மெண்ட் என்னெல்லாம் இருக்குது, அதுக்கு யாரெல்லாம் என்ன மாதிரியான ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுடைய பாதுகாப்பு சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன் இல்லையா, அது முழுமையாக உறுதி செய்யப்படுகிறதா பள்ளி. இன்றைக்கி பள்ளி மட்டுமே கிடையாது, 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஃபெயில் பண்ணுறதை பற்றி ஒரு பெரிய கான்வர்சேஷன் நம்ம அதெல்லாமே பேச வேண்டி இருக்கிறது இந்த இடத்துல. ஏன்னா இந்த இடஒதுக்கீடு பற்றி பேசணுமானா நிச்சயமாக இங்கே பேசணும். சோஷியல் எமோஷனல் லேர்னிங் பற்றி பேசுகிறோம், இடஒதுக்கீடு பற்றி எதுக்கு பேசணும்? ஆமாம், அந்த புரிதல் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடியவர் தான் ஹெட் மாஸ்டர். அவருக்கு வந்து இடஒதுக்கீடை பற்றி புரிதல் இல்லை, டீச்சருக்கு இல்லை. நீ இடஒதுக்கீட்டில் படிக்கிற பையன் தானேன்ற பார்வை இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ ஒட்டுமொத்த ஆசிரியர்களும் அதை பற்றி பேசும்பொழுது இடஒதுக்கீடை பற்றி எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க. இவங்க எப்படி அந்த குழந்தைங்களை பார்ப்பார்கள் அப்படின்னு ஒரு புரிதல் இருந்துச்சு. 8ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் ஏன் ஃபெயில் பண்ணக்கூடாது, ஃபெயில் பண்ணணும், அதனால தான் பையன் 9ஆவதுல போய் படிக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசிரியர்கள் எல்லாமே எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க. ஏன் ஃபெயில் பண்ணக்கூடாது? இன்றைக்கி சமூகம் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பானதாக இல்லை என்பது தான். இன்றைக்கி ஒரு அப்பாவால் கன்சீவ் ஆகிருக்கு ஒரு பெண், அப்பா ஒரு தலைமை ஆசிரியர்கிட்ட ஒரு டீச்சர் அங்கே ஒரு பேசுகிற ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் பாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் வச்சோம், கருத்து சுதந்திர பெட்டி. அப்போ அதை ரொம்ப பக்குவமாக இப்போ மாணவர் மனசுன்னு வச்சுட்டாங்க. நிறைய ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸ் அது இதெல்லாம் வச்சு கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸ் அதில் ஒரு லெட்டர் வந்தால் என்ன பண்ணுவோமோ, யார் மேலேயோ புகார் கொடுத்துருக்கு அப்படி தானே பார்ப்போம் இல்லையா. அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் பாக்ஸ் கருத்து சுதந்திர பெட்டி அப்படின்னு வச்சோம். அதில் ஒரு பெண் குழந்தை எழுதி போட்டிருக்காங்க, டீச்சர் நான் 3 மாதமாக தூங்கலை, இந்த 8ஆம் வகுப்பு எக்ஸாம் ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாம் நடக்குது, இந்த எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே தயவுசெய்து எங்கன்னா கூட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு எழுதி போடுறாங்க லெட்டர். அப்போது அந்த ஹெட் மாஸ்டருக்கு வந்து அந்த லெட்டரை பார்த்துட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டால், என்னுடைய அப்பா வந்து என்னை தூங்கவே விடலை, குளிக்கிற இடத்துல போயிட்டு அந்த ஓலை தட்டியில் தான் இருக்குது எங்கள் வீடு திருத்தணியில். இது நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு 4 மாதத்துக்கு முன்பாக, 2 மாதம் அரையாண்டு தேர்வுக்கு முன்பாக தூங்கவே இல்லை அப்படின்னு ஒரு குழந்தை சொல்லுது. எங்கள் அப்பா என்ன தூங்கவே விடுறதில்ல, ஏன் அம்மா கிட்ட சொன்னீங்கன்னா, அம்மா கிடையாது எனக்கு சித்தி தான், சித்தி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ அப்பா தானே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்பாவால் கன்சீவான குழந்தை இருக்குது, தாத்தாவால் தொந்தரவு, தாத்தா உறவினர்கள் நெருங்கிய பழகிய உறவினர்களால் தான் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பழகியவர்களால் தான், அதை உறவினர்கள் அப்படின்னு சொல்ல வரல. புதுசாக ஒருத்தர் வந்து ஒரு குழந்தைகிட்ட அப்யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த சமூகம் பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கிறது. சென்னையில் பார்த்தோம் ஒரு லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 28 பேர் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க. இந்த தகவல் திறந்த ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர், சப் இன்ஸ்பெக்டர்லேருந்து எல்லாருமே அந்த குழந்தை 17 வயது குழந்தையை, மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தையை அப்யூஸ் பண்ணதை நம்ம கேட்டிருக்கோம். இப்போ இப்படி ஒரு செய்தி வந்த பிறகு அந்த தலைமை ஆசிரியருக்கு எங்கே யாருக்கிட்ட போகிறது அப்படின்றது தெரியல. அதனால தான் மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர் குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யணும்னா இதுக்கு பொறுப்பானவர்கள் யார் அப்படிங்கிறது முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் அந்த தகவல் தெரிந்த பிறகு அந்த குழந்தை பாதுகாக்கிறது, அதை வந்து மீட்டெடுக்கிறது, அந்த பெற்றோர் மீது நடவடிக்கை எடுத்தது, இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அந்த குழந்தை பாதுகாப்பாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதிலிருந்தெல்லாம் பாதுகாக்கணும். இன்றைக்கி குழந்தைகள் எவ்வளோ சைல்டு லேபராக இருக்காங்க, என்ன மாதிரியான பிரச்சனை, சைல்டு மேரேஜ் எவ்வளோ நடக்குது. இன்றைக்கும் 46% குழந்தைகளுக்கு வந்து குழந்தை திருமணம் தான் நடக்குது. இதெல்லாம் படிக்காதவங்க பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிட்டிங்களா, ட்ரைபல் பீப்புள் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்படிலாம் கிடையாது. சாதியை விட்டுக்க கூடக்கூடாது, நம்மக்கிட்ட கூடிய சொத்து போயிடக்கூடாது, சொந்தத்தை விட்டு கொடுக்கூடாது, இப்படிங்கிற காரணத்தெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு சைல்டு மேரேஜ் இன்றைக்கி படித்தவர் மத்தியில் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி சமூகம் இப்படி இருக்குங்கிறதுனால தான் 8ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் அவன் படிக்கலாம் கூட பரவாயில்ல, குறைந்தபட்சம் அந்த குழந்தை பருவத்தை பாதுகாப்பாவது அவன் கடக்கணும்னு சொல்லிட்டு 8ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் ஃபெயில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பள்ளிக்கூடத்தில் கூப்பிட்டு வந்து வச்சுருக்கோம். பள்ளிக்கூடத்தில்
யூகேஜி படிக்கிற குழந்தை பாலியல் ரீதியாக அத்துமீறல் நடக்கிற சூழலை நம்ம பார்க்கணும். யூகேஜி படிக்கிற குழந்தை கேட்டோம்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பெண்கள் வந்து ட்ரெஸ்ஸு சரியாக போடலன்றோம் இல்லையா. நான் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்கூல், ஒரு ஹாப்பி ஸ்கூல் அப்படின்னு பேசுகிறோம் இல்லையா, அந்த ஹாப்பி ஸ்கூல் இதெல்லாம் உறுதிப்படுத்துகிற இடமா இருக்கணுங்கிறதால சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். திருவண்ணாமலையில் யூகேஜி படிக்கணும். கடைசியில் அந்த புகார் வந்து என்னுடைய நண்பர், அவர் ஒரு பெரிய தமிழ் பற்றாளர், பெரிய இலக்கிய பேரார்வலர், பொம்மலாட்ட பயிற்சி நடத்தணும்னு சொல்லியிருந்தார். ஒரு நண்பரை கூப்பிட்டு போயிட்டு அந்த பள்ளியில் ஆசிரியர்களுக்கு பொம்மலாட்ட பயிற்சியெல்லாம் கொடுத்தோம். ஒரு தனியார் பள்ளி நடத்துகிறாங்க. அவர் இத்தனைக்கும் அரசு பள்ளியில் இருக்கார். யூகேஜி குழந்தையை அப்யூஸ் பண்ணிக்க, பிறப்புறுப்பில் ரத்தம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. இப்போ குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யணும் பள்ளியில். இது போன்ற சிக்கல்கள் நாங்கள் வந்து குழந்தைங்கிட்ட சில அசஸ்மெண்ட் பண்ணோம். குழந்தைகள் உங்களுக்கு இது போன்ற சிக்கல் பிரச்சனைகள் வரும்போது நீங்கள் சுதந்திரமாக ஆசிரியர்கள்ட்ட பேச முடியுதா அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 75% குழந்தைகள் வந்து பேச முடியறதில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நமக்கே வந்து செக்ஸை பற்றி, லவ்வை பற்றி நமக்கு சரியான புரிதல் கிடையாது. செக்ஸை பற்றி நமக்கு தெரியாது, செக்ஸுவாலிட்டி பற்றி தெரியாது, எதை பற்றி நம்ம பேச தெரியாதனால செக்ஸ் எஜுகேஷனாக இன்றைக்கி வந்து அதுக்கு எதிராக பண்பாட்டு காவலர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம், செக்ஸ் எஜுகேஷன் கொடுத்தா எல்லாம் கெட்டு போய்டுவோன்றோம். செக்ஸ் எஜுகேஷனாக செக்ஸுவாலிட்டி பற்றி பேச போகிறோம், எதை பற்றி பேச போகிறோம் தெரிஞ்சிருந்தால் இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 72 பேட்ச் அந்த தலைமை ஆசிரியர்கள் உட்கார வச்சு பேசணும். அந்த ட்ரைனிங்க்கு வரும்போது ரொம்ப ஆண் பெண் ரொம்ப கவனமாக உட்காருவாங்க. ஒரு சேர் எடுத்து இப்படி நகர்த்தி போடுவாங்க, சார் அது லேடிஸ் சைடு, இது ஜென்ஸ் சைடு அப்படின்வாங்க. நீங்கள் போய் எப்படி பெண் குழந்தைங்க ஆண் குழந்தைங்க ஒன்றா உட்கார வச்சு அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சமத்துவத்தை உருவாக்குவீங்க? ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி பற்றி தெரியலையே இவங்களுக்கு. அந்த ஒரு 50 வயசு ஆகிடுச்சுல, 60 வயசு ஆக போகுது. இப்போ போய் இன்னும் பக்கத்தில் ஒரு டீச்சரோட உட்காந்து கண்ணியமாக அவங்களோட பேச முடியாதா, நடந்து கொள்ள முடியும்? இந்த ட்ரைனிங் முடிகிற வரைக்கும் உங்களோட கண்ணியமாக என்னால் இருந்துட்டு போக முடியாதா? இந்த இடத்துல இவர்களுக்கே அந்த புரிதல் இல்லைன்னா இவங்க போயிட்டு எப்படி இன்றைக்கி வந்து போய் பையனை +1 +2 மாணவர்களை வந்து ஒன்றா உட்கார வச்சோன்னு வச்சுங்க, என்ன நடக்கும்? அவன் 40 பிள்ளைங்களுக்கும் லெட்டர் எழுதிட்டு வந்துடுவான். ஏன்னா இவங்களுக்கே அது இந்த புரிதல். அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், இது வந்து நான் உங்கள் மேலே குறையாக சொல்லலை, நம்மக்கிட்ட கூடிய புரிதல் கோளாறாக நான் பார்க்குறேன். நமக்கே அந்த பாலின சமத்துவம் பற்றின புரிதல் இல்லை அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வரேன். அப்போ எப்படி நாம் வந்து குழந்தைங்கிட்ட அதை சொல்லி தருவோம்? எங்கேருந்து நீங்கள் சொல்லக்கூடிய எமோஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் எங்கே கான்ஃப்ளிக்ட் வருது? அதனால தான் இந்த ரைட் பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். நான் இந்த நமக்கு வந்து சமத்துவம் பற்றின புரிதல் இருக்கிறதா, டெமோக்ராட்டிக் அப்ரோச்சுன்னு சொல்கிறோம், சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி லேர்னிங் என்வாயன்மெண்ட்டை நீங்கள் ஒரு குழந்தைய கற்றல் சூழலை உறுதிப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க. அப்போ டெமோக்ராட்டிக் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது எதை ஜனநாயகமான அணுகுமுறை, எதை பங்கேற்புன்னு சொல்கிறோம், எதை முழுமையான பங்கேற்புன்னு சொல்கிறோம், எதை கருத்து சுதந்திரம்னு சொல்கிறோம்? கருத்து சுதந்திரம் உங்களுக்கு எதிரான ஒரு கருத்து வந்துருச்சா நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியுமா? ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன், அதோட வால்டேர் சொல்கிறாரு, ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியாளர் வால்டேர். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, உங்கள் கருத்தில் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது, உங்கள் கருத்து எனக்கு எதிரானது, இருந்தாலும் அந்த கருத்தை சொல்வதற்கான உங்கள் உரிமைக்காக நான் வாழ்நாள் முழுக்க போராடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். எனக்கு எதிரான கருத்து தான், எனக்கு உடன்பாடு இல்லை தான், ஆனால் அதை சொல்வதற்கான உரிமைக்காக என் வாழ்நாள் முழுக்க போராடுவேன் அப்படிங்கிறார். அப்படி ஒரு அந்த கருத்து சுதந்திரத்தை வந்து ஒரு பண்பாடாக வளர்த்தெடுக்கிற இடம் இல்லையா வகுப்பறை? அப்படிப்பட்ட வகுப்பறையில் தான் டெமோக்ராட்டிக் அப்ரோச் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட டெமோக்ராட்டிக் கிளாஸ் ரூம் தான் ஹாப்பி கிளாஸ் ரூம். இதை ஸ்கூல் என்வாயன்மெண்ட்டில் இல்லையா, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில், இப்படி எல்லா இடத்துலையும் கம்யூனிட்டியை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறதுல எல்லா இடத்துலையும் இந்த அப்ரோச் நம்ம வைக்கணும். அப்போ தான் வந்து ஒரு சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்கூல் வந்து டெவலப் ஆகும். குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியாக கற்கின்ற, குழந்தைகளுடைய கருத்து சுதந்திரம் இருக்கணும், குழந்தைகள் தேவை என்னன்னு பார்க்கணும். ஒரு ஹெட்மாஸ்டர் வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க விருதுநகரில், ஒரு பெண் தலைமை ஆசிரியர். பள்ளிக்கு போட உடனே +1 +2 மாணவர்கள்லாம் ஒன்றா கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு, இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் எங்கே உங்களுக்கு அச்சுறுத்தல், உங்களுக்கு பிரச்சனைக்குரிய இடமா நீங்கள் பார்க்குறீங்க, எங்கே பாதுகாப்பற்ற இடமா பார்க்குறீங்க, எந்த கிளாஸ் ரூமில் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை, எந்த கிளாஸ் ரூம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப மன நெருக்கடியாக இருக்குது, அந்த கிளாஸ் எப்போ முடியுமோ அப்படின்னு இருக்கிறது, எதனால் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்குறாங்க. குழந்தைங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க, எந்த குழந்தை பேரும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு, குழந்தைங்க இப்படி சொல்லியிருக்காங்க, இதுக்கு என்ன தீர்வு பண்ணலாம், கிளாஸ் ரூமில் இப்படி ஒரு நெருக்கடி சொல்லியிருக்காங்க, இந்த கிளாஸ் ரூம் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப அச்சுறுத்தலாகவே இருக்குது, மகிழ்ச்சியாகவே இல்லை, எப்போ முடியும் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த கிளாஸ் ரூமை எப்படி இன்னும் மகிழ்ச்சியாக குழந்தைகள் முழுமையாக பங்கேற்காமல் மாற்றத்தை என்ன பண்ணலாம்? பாதுகாப்பான தொடுதல் இது, பாதுகாப்பற்ற தொடுதல் இது, இதை பற்றியெல்லாம் புரிதல் ஏற்படுத்தணும். இப்போ குழந்தைகள் பேசினதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சார் இதுக்கு வந்து இந்த சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டி இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் கூப்பிட்டு குழந்தை கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்கலாம் இல்லையா, இதுக்கு வந்து இந்த சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டை கூப்பிடலாம், அவங்கள பேச வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சிக்கல்லாம் குழந்தைங்க சொல்கிறாங்க இப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க யாரெல்லாம் இதுக்கு பொறுப்பான மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு எதை பண்ணலாம்,
பேரண்ட்ஸ் மட்டுமல்ல, பள்ளியுடன் தொடர்புடைய, வகுப்பறையுடன் தொடர்புடைய, இல்லை குழந்தைகளுக்கு தரக்கூடிய இன்சென்டிவ்ஸ்லாம் கூட குழந்தைகளுக்கு பெரிய மன நெருக்கடி கொடுக்குறது தான். அதெல்லாம் கூட டைமுக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னு. அப்போ இதெல்லாம் வந்து அவங்க பிளான் பண்ணுற ஒரு இடமா இருக்குது. அந்த ஸ்கூல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பிளான் மாதிரி அந்த பிளான் வந்து பண்ணுறாங்க. குழந்தைகளுக்கு மகிழ்ச்சியான ஒரு பள்ளி சூழலை உருவாக்குவதற்கு என்னெல்லாம் செய்யலாம், எதெல்லாம் குழந்தைங்க சொல்லியிருக்காங்க. அவங்கக்கிட்ட கேட்கலாம், குழந்தைங்கிட்ட உங்களுக்கு டாய்லெட் நல்லா இருக்கா, டாய்லெட் என்ன பிரச்சனை, நீங்களே ரேட்டிங் போடுங்க உங்கள் டாய்லெட்டுக்கு, உங்கள் கிளாஸ் ரூமுக்கு ரேட்டிங் போடுங்க, பாதுகாப்புக்கு இல்லையா, ஓய்வு ரெஸ்ட் எடுக்க முடியுதா, இங்கே வந்து விளையாடுறதுக்கு இடம் இருக்கா, அப்படின்னு பல்வேறு வகையில் குழந்தைகளுக்கு எதெல்லாம் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குதோ அதெல்லாம் ரேட் பண்ண சொல்லுங்கள் குழந்தைங்களை. அதை வச்சுட்டு நம்ம இன்னும் பண்ணலாம், அதெல்லாம் மேம்படுத்தணும். அப்படின்னா இதுக்கு யாரெல்லாம் பொறுப்பானவங்க இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரையும் இன்வால்வ் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ அப்படி ஒரு மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர் அப்ரோச் இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக பள்ளியில் வந்து மனநலம் மிக்க மகிழ்ச்சியான ஒரு கற்றலை வந்து நடக்கிறதுக்கு நாம் வந்து உதவ முடியும். I will just say it very simply. I don't quite agree to happy schools, but all that he said about it being a safe school or a secure school, a school where there can be emotional fluency and functional fluency, okay, and that comes through social and educational learning for all stakeholders, starting from the management of private schools to CEOs or maybe even ministers in the government schools, right through to headmaster, teacher, student, parents. Yeah, that's what I... Thank you so much, ma'am. Any questions? யார் வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் வேளச்சேரி நேரு ஹைஸ்கூல் கரஸ்பாண்ட் பேசுகிறேன். எனக்கு வாழ்க்கையில் சேலஞ்சு உள்ள இடத்துல தான் நான் ஸ்கூல் ஆரம்பித்தேன். வெட்டு, குத்து, சாராயம் காய்ச்சுதல், கொலை நடந்த இடம், இத்தனை நடந்த இடத்துல தான் நான் ஸ்கூல் ஆரம்பித்தேன். ஆனால் இன்றைக்கி போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கூட இல்லாத பள்ளிக்கூடம்னா அது நேரு ஹைஸ்கூல் அப்படின்னு வாங்கியிருக்கேன். உதாரணத்துச்சுங்க, ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் 2012 ப்ரிப்பேரிங் ஸ்டூடெண்ட் டு சர்வ் த நேஷன் சொல்லி டைட்டில் பண்ணி எனக்கு ரிலீஸ் பண்ணாங்க. தென் இன்னோவேஷன் வாட்ச்வேர் அட் சயின்ஸ் எக்ஸ்போன்னு சொல்லி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் வந்தது. இது மாதிரி நிறைய சயின்ஸ் எக்ஸ்போன்றது நேரு ஸ்கூலில் நடக்கும். நீங்கள் சொன்னீங்களா மல்டி ஸ்டாக், அந்த மோட்டிவேஷன் வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் நீங்கள் பார்க்கலாம். அதில் நான் நிறையா சொல்லணும்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பேசலாம் ஸ்கூலை பற்றி. நேரு ஹைஸ்கூல்னு சொல்லி ஃபேஸ்புக்கில் டெய்லி தினந்தோறும் நான் டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். அது பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட்லேருந்து எல்லாத்தையுமே ஹேஷ்டாக் போட்டு தான் போட்டுட்ருக்கேன். போய் ஒரு தடவை நீங்கள் எல்லாருமே பாருங்கள். ஸ்கூல்லாம் எப்படி இருக்குன்றது நேரு ஸ்கூல் தான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும். நீங்கள் சொன்ன கம்ப்ளைண்ட் எதுவுமே எங்ககிட்ட கிடையாது. இன்றைக்கி கூட பசங்க பாருங்கள் எங்கேயோ ஏற்றுவாக்கள் செத்துட்ருக்காங்க, அதுக்கு ஒரு ரிசல்யூஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இன்றைக்கி ஸ்கூல் ஃபுல்லாக நேஷனல் சயின்ஸ் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த கிளைமேட்டை பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கு சந்தோஷமான பள்ளிக்கூடத்தை என்னால் பார்க்க முடியுது. ஸோ நெய்பர்ஹுட் ஸ்கூல் வந்து கவர்மெண்ட்டு சப்போர்ட் பண்ணுறதில்ல. 6 கிரவுண்டு வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு சிங்கிள் செக்ஷன் வச்சுருக்க ஸ்கூலுக்கு எதுக்கு 6 கிரவுண்டு? அப்போ நெய்பர்ஹுட் ஸ்கூல்னால் என்ன? வீட்டு பக்கத்தில் அவன் 5 நிமிஷம் 2 நிமிஷத்தில் வீட்டுக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்துடுறான். அவன் பெட்ரோல் டீசல் எதுவுமே பயன்படுத்தாமல் ரோடை கிராஸ் பண்ணாமல் எந்த ஆபத்து இல்லாமல் ஸ்கூலுக்கு வரான். மழையோ எதுவோ விண்ணலோ எது இருந்தாலும் அவனுக்கு பயம் இல்லாமல் ஸ்கூலுக்கு வரவனுக்கு ஏன் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ன்ற பேரில் ஒரு 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 தடையாக இருக்குன்றது தான் இன்றைக்கி சேலஞ்சாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்கூல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் பார்வையில் இருந்தால் நான் பேசிட்டு இருந்தேன். நான் ஸ்கூலில் வந்து மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அப்ரோச் வேணும் அப்படிங்கிறதே என்னென்னா, பெரும்பாலான தலைவர்னால் அந்த பள்ளியை நிர்வகிக்கின்ற தலைவர்களுக்கு நானே எல்லாத்தையும் சாதிச்சிருவேன் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை இருக்குது பார்த்திங்களா. அதுதான் அந்த பள்ளிக்கு எதிரான ஒரு விஷயமே. அதுக்கு வந்து டீச்சர்ஸோடு இணைந்து வேலை செய்யணும். எது எப்படி முக்கியமோ அப்படி தான் பெற்றோர்கள், சமூகம், அரசுடைய பிற துறைகள். அது குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பு மட்டும் கிடையாது, அது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா கூட சரி. அவருக்கு வந்து எங்கேருந்து யார் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு யார் அப்படிங்கிறத சரியாக பார்த்து நாம் வந்து அணுகணும். ஏன் நம்ம வந்து அந்த மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வந்து தானாக வந்து அங்கே முன் வந்து ஏன் அந்த சப்போர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா, நமக்கு இன்னும் மன்னர் மனநிலை வந்து மாறலை. இந்த மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க, மற்ற பொறுப்பான துறைகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவர்கள்லாம் மன்னர்களாக தான் இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட கேளுங்க, நீங்கள் என்ன மனு கொடுத்தீங்கன்னு கேட்பாங்க. அவங்க மனு வாங்குகிற மன்னர்களாக தான் இருக்காங்க. இந்த உங்களை மாதிரியான நிர்வாகிகள் வந்து ஏதாவது ஒரு தேவை, ஒரு பிரச்சனை தீர்க்கணும்னா அந்த மனு கொடுத்து லெட்டர் வாங்கி அவங்க வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கலை. இன்னும் அவங்க இன்னும் டெமோக்ராட்டிக்காக இதுக்கே வரலை, ஜனநாயக ஆட்சிக்கே வரலை.
அந்த மன்னர்களாக இருக்கிறதால இந்த மனு கொடுத்துட்டு அவங்கள வேலை வாங்குகிற இடத்துல தான் நாமளும் இருக்கிறோம். அவங்களும் மனு கொடுத்து பல முறை நடந்த பிறகு தான் அந்த வேலையை முடிச்சு தர இடத்துல இருக்காங்க. இந்த நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயம் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது என்னென்னா, இதெல்லாம் வந்து ஒரு கல்ச்சராக மாறணும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. இந்த வேலைகள் எல்லாமே ஒரு கல்ச்சராக மாறணும், அவங்களும் அதை வந்து அதில் கல்டிவேட் ஆகணும். அப்போ தான் வந்து எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் தானாக நடக்கும். அது வரைக்கும் உங்களை போன்ற நிர்வாகிகள் வந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்து இயங்கணும். இந்த மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறது, பேசுகிறது, பார்க்குறது, அவர்களையும் முழுமையாக பள்ளியில் இன்வால்வ் பண்ண வச்சுட்டு ஒரு பிரச்சனையாக நம்ம வந்து சரி செய்து கொண்டே போகணும். அதுக்கு நம்மளுடைய விடாமுயற்சி அது ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் சொன்னீங்க உங்கள் பள்ளியில் நிறைய மாற்றங்கள் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அந்த மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸை வந்து நான் முழுமையாக பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அதை தொடர்ந்து செய்கிறது தான் உங்கள் பள்ளிக்கான தீர்வு. நீங்கள் இன்னும் என்ன பிரச்சனைலாம் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கான தீர்வாக நான் பார்க்குறேன். அது நம்மளால் மட்டுமே முடிஞ்சிடாது. நீங்கள் அப்படி ஒரு கல்ச்சர் அங்கே உருவாக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் இன்னொரு தலைமை ஆசிரியர் வருவார். அப்போது எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் அங்கே இருக்கும். அந்த பள்ளியில் அந்த சஸ்டைனபிலிட்டி அங்கே இருக்கும். இல்லை நீங்கள் மட்டுமே அந்த மாற்றங்களை செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்புறம் அந்த பள்ளியில் எந்த வளர்ச்சியும் இருக்காது, அப்படியே நின்று போயிடும். Good morning everyone. Myself Akanksha. I am from Vijay Vidya School, Aripuram. My question is to Sriram sir. Sir, you said that the education should be on the lighter side and we should interact with the students, give them the opportunity to study based on arts, theatres and recreative modes. But I would like to mention that many of the parents come to school and they just mention that teachers, you should give more and more homeworks in academics, in the syllable form. They said that they want more and more homework for the children because they are sleeping early. They are not writing. The parents want to see them writing and learning the syllabus. So I just want your guidance in that direction. So how do you deal with this? Are you able to have that conversation with parents about how your pedagogical approach is and what is the right approach? Are you able to have that conversation with parents? Something that I always find is, especially with a lot of private schools, is when we do not give that space for parents, when we only look at them as a customer and have all the authority for themselves, then there is no communication. So there is always that threat perception between two sets of people. I think if there is an opportunity where you could engage the parents as a part of that entire stakeholder, and if you are able to talk about your own vision for that school. Now, I think a lot of these, in terms of curricular needs, in terms of what gains importance, how much should I look at curricular subjects, how much should I look at arts, how much should I look at sports. I think all private schools, or any school for that matter, have to have a vision for it. So it's not a piecemeal approach. It's not like I have 6 hours, let me pack 4 hours for curricular, then 2 hours for something else. I think it needs to have a blended approach to some of these things, and you need to communicate to your parents why you're doing that. Parents are coming with their own anxiety, so there is need for conversation. So I do not have a solution for you. Honestly, I don't work with private schools. So I do not know your challenges. But I think for any of this, if there is a clear vision that the school has, if there is clarity about how I need to look at education in my school, and if you're able to communicate that to your parents, I think there'll be more conversation, more understanding. If you'd like to add anything. If I could add to what he said. First of all, are you as teachers convinced about this activity? No? Or are you also seeing an either or between what you teach and the art form? Or are you seeing an and? So do you acknowledge the importance of it and are you convinced about it? Okay? Because what we speak, words is one part. The non-verbal will be your doubt. So when you speak to the parent, are you congruent inside? 1. 2,
When the parent is asking you to give more homework, that's again on the social level. Below that is like he said, an anxiety. Can you address that anxiety and give that parent this safety that your child is in the right hands and the right growth will be given to him? That conviction is what's important. Good morning to all. I'm Bhargavi and I'm from Ramana Vidyalaya School. And part of my question is answered from what ma'am had asked, but I'll anyway ask so that if there is anything to add on, maybe it's open for any of the panelists. So, எனக்கு இருந்த கொஷின் என்னென்னா எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கூடயும் நம்ம வந்து எப்படி கொலாபரேட்டிவாக ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ தட் ஒரு ஏரியாவில் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வெல்பீயிங் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் தி ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஹேவிங் அ ஹாலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ ஸ்கூலில் ஸ்டாஃப் பார்க்குறப்போ we have certain I won't say control, but certain things we can establish. Teachers இந்த மாதிரி பண்ணலாம், ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது சொல்லலாம். பட் வீட்டிலேருந்து வீடோட என்விரான்மெண்ட் இல்லை பேரண்ட்ஸோட சர்டன் வேல்யூஸ் ஆர் சில ஆக்ஷன்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட மென்டல் வெல்பீயிங் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது, அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறப்போ பேரண்ட்ஸ் ஆஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ அவங்க மைண்ட் செட்டுக்கு how do we guide them to build the mindset that is providing a conducive environment for the child, and also ensure that their behavior is also something that's healthy and the குழந்தையோட holistic development க்கு support பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி how we can work with parents as stakeholders. So one answer that one clarity that I have got is how we can communicate about our school's vision to the parents. So எங்கள் ஸ்கூலில் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஹாலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட்டாக பார்க்குறோம். ஸோ ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து உங்கள் சைட்லேருந்து இருக்குது. ஸோ ஹவ் யூ கேன் டேக் இட் அப் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இதை தவிர்த்து இஸ் தேர் எனிதிங் எல்ஸ் தட் வீ கேன் டூ டு இன்வால்வ் தெம் ஆல்சோ? தேங்க்யூ. The idea is to help the parents see how your vision is in line with their need. If you say, this is my vision, you fit into mine, then there is the IU struggle. So can you start with listening to their need and see how your vision of the school, your mission, the actual program caters to that need. Okay? Helping that conversation would be important. I would also give a word of caution. It's very easy for us to say, if they change, everything will become all right. So can we see whatever they are, what can we as teachers do? Right? And not move into this mode of they need to change for the well-being of the child. Of course, it would be lovely if they changed. But even if they didn't change, there is something teachers can do. ஆக்சுவலாக ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் அவங்களுடைய விஷன் வந்து முதல்ல கன்வின்சபிளாக இருக்கணும். முதல்ல அவங்க பேரண்ட்டையும் மற்ற மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸையும் கன்வின்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர் அப்ரோச் அப்படிங்கிறோம். அவங்க அதை அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கான இடமாவும் இருக்கணும் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ். அப்படிப்பட்ட ஸ்கூலாக இல்லை அப்படிங்கிறது யதார்த்தத்தில் பார்க்க முடியுது. நீங்கள் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கில் கன்வின்ஸ் பண்ணுறது, நீங்கள் அதை எளிதான முறையில் உங்களுக்கான விஷன் என்ன அப்படியே தான் பண்ண முடியுமே தவிர, மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் வந்து குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பு, உதாரணமாக ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் வந்து ஒரு கிராமத்தில் கூடிய பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கிராமத்தில் கூடிய பள்ளிக்கூடத்தில் அந்த லோக்கலில் கூடிய ஒரு பஞ்சாயத்து பிரசிடெண்ட் வந்து அந்த ஸ்கூலை விசிட் பண்ண முடியுமானா முடியாது. லீகலாக முடியும், ஆனால் அங்கே யாரும் அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது இல்லையா? அப்போது நீங்கள் வந்து பேரண்ட்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. அதை தாண்டி நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும். அதான் இந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க தான் முடிவு எடுக்கணும். அவங்க வேறு பெரிய அளவில் மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து அங்கே இருக்கிறதா நான் பார்க்கல. அதனால தான் வந்து எஜுகேஷன் வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து கவர்மெண்ட்டோடையதாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கான காரணமே. நான் தனியாரில் வந்திருக்கவங்களாம் நான் முரண்பட்டு பேசலை. கல்வி என்பது உரிமை, ரைட் அப்படின்னா அந்த ரைட்டை வந்து கொடுக்க வேண்டிய கடமை வந்து அரசுடையதாக இருக்குது. மன்னர் காலத்தில் இல்லை கல்வியை வந்து கொடுக்கறதுக்கு மன்னர்களோ இல்லை அந்த மாதிரி தனியார் நபரோ அப்படி கொடுக்கறது இல்லை. இது மக்கள் ஆட்சி அப்படின்னு வரும்போது இந்த கடமையும் பொறுப்பும் அரசுடையதாக இருக்கிறது. அப்படின்னா அங்கே ஒரு சிக்கல் வருது அப்படின்னா அதுக்கான துறைகள் இருக்கிறது, அவர்கள் வந்து உதவுவார்கள். அவர்களை எப்படி இன்வால்வ் பண்ண வைக்கிறது அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி பேசலாம்.
இல்லை அப்படின்னா ஒரு தனியார் பள்ளிகள் அப்படி அதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த நிறுவன ரீதியாக ஒரு நிர்வாகத்திலேருந்து உங்களுடைய ஒரு ஆசிரியராக உங்களுடைய கவலை எனக்கு புரியுது. அது வந்து நிர்வாக ரீதியாக ஒரு பள்ளியுடைய தலைமையிலேருந்து அந்த முடிவு பண்ணணும். உங்களுக்கான இந்த பிரச்சனைகள் நம்மளுடைய பள்ளியை வந்து ஒரு மனநலமிக்க ஒரு மகிழ்ச்சியான பள்ளி சூழலை உருவாக்கணும். அதுக்கு வந்து என்ன சிக்கல், பள்ளி குழந்தை வந்து பள்ளியிலிருந்து வீட்டுக்கு வரக்கூடிய பகுதி வந்து பள்ளி பாதுகாப்பானதாக இல்லை, அப்போ என்ன செய்யலாம், இங்கே இருக்கக்கூடிய டிராஃபிக் போலீஸ் இல்லை இவங்கெல்லாம் வந்து சேஃப்டி பாதுகாப்புக்கு வந்து எப்படி பயன்படுத்துறது பள்ளி நேரத்தில் இல்லையா, வர்ற வழியில் நிறைய குழந்தைகள் மீது தாக்குதல் நடக்குது, கேலி கிண்டல்கள் நடக்குது, பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இப்படி நம்ம என்ன ஒவ்வொரு இடமா அந்த பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான பொறுப்பான துறைகள் யார் யார் இருக்காங்க அவங்க எல்லாரையும் எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு நம்ம திட்டமிடலாம். அப்படி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் அப்படி ஒரு நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பிளானுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு தரமாட்டேன்னு எந்த ஸ்டேக் ஹோல்டரும் சொல்கிறது கிடையாது. ஆனால் அந்த அப்படிப்பட்ட ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸை இன்வால்வ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு பள்ளி தயாராக இருக்கணும். உங்களுடைய கவலை நீங்கள் பள்ளி நிர்வாகத்தோடு சேர்ந்து திட்டமிடணும், அப்பொழுது தான் அதை சரி பண்ண முடியும் நிச்சயமாக. தேங்க்யூ. So I just wanted to share two instances. I'm from Bangalore basically. I lead CSR projects for KPMG. Okay, so on Friday, I visited a government school where KPMG is supporting for sports program. So we believe that holistic development through sports. So when I was interacting with the teacher, the headmistress of the school, she said, she's been facing a lot of mental stress because there is no proper support from the government because she's the only one who's taking care of 270 students. Imagine the amount of pressure that she's going through, right? When I was talking to her, she was mentally not stable at all. The question that I'm asking her, the answer that she's giving is irrelevant, right? So I could literally feel what is the emotional, mentally, how weak she is, the pressure that is undergoing. So do you think government can focus on the teachers or the headmisters of the government schools? Because I personally believe government school teachers are the most important people to be focused on in terms of emotional and mental stability, right? And secondly, Shriram, the question to you is, you said art, right? I personally believe art can do a lot of things in terms of impact, right? How do you think, because no one spoke about volunteering, right? How do you think volunteering can create impact in terms of social and emotional learning? I'm sure it's not about monetary, but the time commitment that a volunteer could give for an hour or so, what do you think is the impact created, or how they can create impact in terms of this particular topic? நண்பர் சொன்னது போல் இன்றைக்கி அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் நிறைய மன அழுத்தங்களோடு இருக்கிறார்கள். அதனால தான் அது வெறும் நம்ம குழந்தைகளை மட்டுமே பார்த்து பேச முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்குது. பள்ளி வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னா ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் 2 பேருடைய மனநலமும் ரொம்ப முக்கியம். இன்றைக்கி வந்து நிர்வாக ரீதியாகவே இது போன்ற சிக்கல்கள் இருக்கிறது. ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை ஒரு பக்கம், அவங்களுக்கான பணிச்சுமை ஒரு பக்கம், வேலையை பற்றின புரிதல் இல்லாமை ஒரு பக்கம், அதுவும் வந்து அவர்களுக்கான மனச்சுமையை ஏற்படுத்துது. அவங்களுடைய வேலையை பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாதும். இப்போ வந்து ஒவ்வொரு டீச்சர் ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்கும் வந்து கவுன்சிலர் போடணும்லாம் கேட்டுட்ருக்காங்க, ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட். அது வந்து அவசியம் இல்லாத, ஏன்னா டீச்சரே இல்லைன்னும் போது சைக்காலஜிஸ்ட்டை போடுறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய சிரமம் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும். இல்லை இப்படி ஒரு கோரிக்கையில் வந்துட்டு ஆமாம் அப்படிலாம் கேட்டுட்ருக்காங்க. ஏற்கனவே சைல்டு சைக்காலஜி, எஜுகேஷன் சைக்காலஜிலாம் படித்தவங்க தான், பிஎட் எம்எட் முடிச்சுட்டு வந்திருக்க டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே. அதனால தான் அவங்களுடைய பணி குறித்த ஒரு புரிதலும் அவர்களுக்கு வந்து குறைவாக இருக்கிறது. அதுவும் வந்து அவங்களுக்கு மனச்சுமை வருவதற்கான காரணமாக நான் பார்க்குறேன். அவங்க வேலையை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க புரிதலோடு ஏற்படணும். அப்படிப்பட்ட பயிற்சிகளை வந்து அரசு வந்து திட்டமிடணும். அரசும் சரி, இது போன்ற அமைப்புகள் நடத்தும் பொழுது அந்த பயிற்சியில் வந்து அந்த டீச்சர்ஸ்க்கான அந்த வெல்பீயிங் ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஒரு சேஃப் ஸ்கூல் என்வாயன்மெண்ட்டை உருவாக்குறதுக்கான என்னென்ன மாதிரியான கூறுகள் இருக்கோ அது எல்லாமே அந்த பயிற்சியுடைய உள்ளடக்கமாக இருக்கணும். முக்கியமாக டீச்சர்ஸ்க்கான அந்த ஃபேஷனை உருவாக்குறதுக்கான கூறுகள் அந்த பயிற்சிகளில் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் இது நம்ம வந்து மற்ற மாநிலங்கள்லாம் ஒப்பிடும்பொழுது அதிகமான பள்ளிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்குது. அதிகமான ஆசிரியர்கள் இருக்கக்கூடிய மாநிலமாக இருக்கிறது. அதிகமாக ஊதியம் வழங்கக்கூடிய மாநிலம் மற்ற மாநிலத்தை விட. நான் அந்த வேலையும் சம்பளத்தையும் நான் ஒப்பிடலை, எல்லாமே இருக்கிறது. ஆனால் இதெல்லாம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தில் அதில் ஆசிரியர்களே இல்லாத பள்ளிகள், மகாராஷ்டிராவில் நான் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பள்ளத்தாக்கில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்குது. 12 மணிக்கு ஒரு பஸ் வருது, அதில் தான் டீச்சர் வராங்க. 175 குழந்தைங்க இருக்காங்க. அங்கே இருக்கக்கூடிய கிச்சன் சமையலர் தான் வந்து அந்த குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறாரு. 3 மணிக்கெலாம் அந்த டீச்சர் வெளியே போயிடுறாங்க. அந்த டீச்சரை பார்க்கறதுக்கு நான் 10 மணிக்கெலாம் போய் உட்காந்துட்டேன். டீச்சரே கிடையாது. அவங்க அதை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை, அவங்களுக்கு அந்த மன அழுத்தமே வரலை. இங்கே காலையில் 10 மணிக்கு வர டீச்சர், இன்னும் கூடுதலாக 2 ஆசிரியர் வேணும். இருந்தாலும் 2 பேர் தான் இருக்காங்க, 4 பேர் தேவை. இந்த 4 பேர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல
2 பேர் இருக்காங்க. அந்த இடத்துல தான் நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கான மன அழுத்தம். நம்ம டீச்சர்ஸ் நேர்மையானவங்க, அதனால் அந்த மன அழுத்தம் வந்திருக்குது. அந்த டீச்சர் நேர்மையற்றவராக இருக்கிறதால அவங்களுக்கு அதை பற்றியே கவலை கிடையாது. 10 மணிக்கு 12 மணிக்கு வந்துட்டு 3 மணிக்கெலாம் போயிடுறாங்க. இருக்கிற குழந்தைகளை பற்றி கவலைப்படல. அங்கே இருக்கக்கூடிய கிச்சனில் இருக்கவங்க அதை பார்த்துட்டு, அந்த சத்துணவு அமைப்பாளர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவர் பார்த்துட்ருக்கார் அந்த குழந்தைகளை பற்றி. ஆசிரியர்கள் குழந்தைகளை பற்றி கவலைப்படுறாங்க. அந்த மன அழுத்தம் இருக்கிறது. நிச்சயமாக அவங்களுக்கு உதவணும். நிர்வாக ரீதியாக நிறைய மாற்றங்கள் இன்றைக்கி அதுக்கான முயற்சிகள் நிறைய எடுத்துகிட்ருக்காங்க. அரசு சார்பாக நான் பேசலை, ஆனால் இது போன்ற சிக்கல்கள் என்னெல்லாம் அந்த கேப்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் கண்டறிந்து அதையெல்லாம் சரி செய்வதற்கு இதுவரைக்கும் லாஸ்ட்டு 15 வருடங்களில், லாஸ்ட் 15 இயர்ஸில் 950 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்கிறது கல்வித்துறை பள்ளிக்காக. இந்த ஆசிரியர் பற்றாக்குறை, உட்கட்டமைப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள், குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்காக. இன்றைக்கி இந்த கடந்த மாதம் இந்த வருடத்திற்கு மட்டும் 1150 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்காங்க அரசு. கடைசியாக 15 வருஷத்தில் 950 கோடி எங்கே, இந்த வருடத்துக்கு மட்டும் 1150 கோடி எங்கே அப்படின்னு நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்துங்க. ஸோ இந்த கேப்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த முயற்சியெல்லாம் செஞ்சிட்ருக்காங்க. இதுக்கு அவங்க அந்த இடத்துல ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் விட்டுருக்காங்க. என்னென்னா இது போன்ற ஆலோசனைகள் எல்லாமே அங்கே வரவேற்கிற இடத்துல. அதனால தான் ஸ்ரீராம் சார் மாதிரியான இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் அவங்க செஞ்ச வேலைகள் எல்லாமே நான் முதல்வன் திட்டமாக மாறியது. அவங்க எல்லாம் அந்த களத்தில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறது. இப்போ நம்ம இந்த ஆர்ட் ஃபார்மில் லைஃப் ஸ்கில்லுக்காக அவங்க தயார் பண்ண மாடியூல் எல்லாமே அரசுடைய பணிகளாக மாறுது. ஏன்னா அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது. நிச்சயமாக அந்த மாற்றங்கள் நடக்கும். ஆசிரியர்களுக்கு நம்ம நம்பிக்கை கொடுக்கலாம். அந்த மன அழுத்தங்களை குறைக்கிறதுக்கான வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்குது. அதே போல் ஆர்ட் ஃபார்ம் பற்றி சொல்லும்போது நம்ம எழுதுறது படிக்கிறது மூலமாக நாலேஜ் டெவலப் ஆகும். அது ஆட்டிடியூடாகவும் அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கான ஸ்கில்லாகவும் மாறணுன்னா அது இது போன்ற ஒரு வடிவங்களை நம்ம கல்வியில் பயன்படுத்தும் பொழுது தான் அது. இல்லைன்னா நமக்கு பரீட்சை எழுதுறதுக்கான நாலேஜாக மட்டும் இருக்கும். பரீட்சை எழுதி பாஸ் பண்ணிடுவான், மோசமான ஆளாக இருப்பான் இல்லையா, அவங்ககிட்ட நடத்தை மாற்றமே வராது இல்லையா. சமூக மாற்றத்துக்கான வேலைகளை செய்யக்கூடிய அந்த திறன்கள் அவனிடத்தில் இருக்காது. ஆனால் நல்லா படிச்சிருப்பான், அப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பாங்க. அதுக்கு கலை வடிவங்கள் நிச்சயமாக கல்வியில் புகுத்துவதன் மூலமாக இந்த நடத்தை மாற்றங்கள் உருவாவதற்கும் சமூக மாற்றங்கள் உருவாவதற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். Yeah, so perhaps the last question that you mentioned in terms of course, I think volunteers play a huge role in filling the gaps and being available for a child. I think it plays an important opportunity for a child to see another adult role model, and somebody who's empathetic, somebody who's willing to share his time and knowledge with that child. What is important is to have a certain set of activities which are prescribed for volunteers to follow with children. And if that set of curriculum is made available to volunteers, I think that is definitely a good initiative for organizations such as yours and other CSR organizations to involve with other schools so that their employees can be involved with that. It will be much welcome. It might be a simple question, but it has large impact overall. And I was really shocked when I came to know that a first standard child is addicted to mobile. So evening அவன் வீட்டுக்கு போன உடனே தூங்கிடுவான். When I enquired with the parents, they say that evening நான் ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்த உடனே 3:30 தூங்க வச்சுடுவோம். நைட் ஒரு 1 hour படிப்பான். அண்ட் ஈவினிங் ஒரு 1 hour படிப்பான். நைட் till 1 o'clock 2 o'clock he doesn't sleep. ஸோ எங்களுக்கு தெரியாமல் நாங்கள் தூங்குனதுக்கப்புறமா எங்கள் மொபைல் எடுத்து அவன் என்ன தான் பார்ப்பான்னு தெரியாது. ஸோ லைப்ரரியில் போய் பார்க்கும்போது அவன் என்னென்னமோ வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கான். ஸோ அண்ட் மார்னிங் when he comes to school, always he sleeps in the class and he feels very tired and his eyes are very dull every day and he is very sad also and he is so moody. Every day morning அவன் வரும்போது குட் மார்னிங் சொன்னால் ஒரு சேரப்பே இருக்காது அவன் ஃபேஸில், ஒரு மாதிரி டல்லாகவே வருவான். And I have given some tips to the parents that spend lot time with the child. தனியாக அவனை விட்டுறாதீங்க and ஈவினிங் தூங்க வைக்காதீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கெல்லாம். ஸோ அப்போ தான் நைட் அவங்க படிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு அவங்க நைட் சீக்கிரமாக ஏர்லி டு பெட் அவங்கள போக வைங்க. இது மாதிரி some tips I have given. Though I have given some tips, I just want to know from your side what else suggestions can be given to the parents and not only from the first standard child. And it was really threatening and shocking to when I came to know that even from the other classes at the primary level, the children are so much addicted to mobile. So how to overcome this? First of all, I'm happy that there is someone from
the nursery and primary school here because that's the place where children have to be touched the most. First step, do not label the child as having an addiction, because then it makes it hopeless. Okay? What is important to see is what unmet need of the child is driving him to do this. Okay? And usually the unmet need of the child is that the parents don't have time for the child, or the parents are not giving him the kind of attention he wants. Okay? So what is important is that what is it that is stopping the parents from giving the kind of attention the child wants? So what is the root of the problem? That's what we have to work with. Okay? And it would be useful to have a skilled person work with the parents rather than just teachers giving tips, because the tips you can give are there if they Google search. Okay? So what is it inside them that's stopping them from providing what the child needs? That's the place that has to be reached. No? So that's my thinking. With that, I think we come to the end of the panel discussion, and I'd like to thank everyone for actively engaging. You've said some wonderful things, powerful things, and I've made notes all over. I'm sure it's been equally useful for all our HMs and teachers who are present in the room today. Something that really stood out to me personally was they won't remember what you teach, but they will remember who you are as a person instead. And I think that's something we can all hold on to. Who are we as people when we show up in the school? And நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாக இருக்கும், and how are we engaging with the children so that they can also focus on their learning as such. It'll be great if we can close out with one hope for the teachers and the HMs that you would like to share. ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுக்கணும்னா what would you like to offer to them? Life is good, right? In spite of all the troubles. And all of us have our resources inside us. The power is in the patient, is the title of a book. The power is in each one of us to create the world we want. Rightly, as you mentioned, I mean, TV news திறந்தா இந்த உலகமே ரோட்ல எல்லாம் கத்தி எடுத்துட்டு ரத்தம் தெறிக்க ஓடுற மாதிரி சோஷியல் மீடியாலையும் டிவிலையும் பேசுகிறாங்க. பட் தட் டசன்ட் ஹேப்பன் அவுட் சைட், ரைட்? As much as we want to be scared about everything that's going wrong, the world is not as bad as it seems. And I think perhaps I would want to leave it here is a lot of these behavior issues is also coming from perhaps a lack of kindness in us. Can we be a little more kinder to the person whom is closest to us first? We have stopped being kind to even our closest people. Can we look at having kindness, show little more kindness than what is necessary? Be a little more kinder than what is necessary. And I think a lot of good things can happen with small amounts of kindness on an everyday basis. Yeah, I'm going to leave it with that. நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னதில் நான் சொல்கிறேன், நான் கல்விக்கான நோக்கம் என்பது ஒரு அழகியல் தேடல், ஜனநாயக பயிற்சி, சமூக மாற்றத்துக்கானது. அந்த பணிகளை நம்ம அரசு பள்ளியிலிருந்தோ தனியார் பள்ளியிலோ செய்கின்ற ஒரு வாய்ப்பை பெற்றவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். அதனால் உண்மையிலே ஒரு அற்புதமான மனிதர்கள் நாம், அற்புதமான பணி நமக்கு கிடச்சிருக்கு. நமக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு, மற்றவங்களுக்குலாம் கிடையாது. எனக்கெல்லாம் ஒரு இடத்துல ஒரு 4-5 முறை தான் என்கிட்ட குழந்தைங்க வந்து உட்காருவாங்க, குழந்தைங்கிட்ட பேசுறது. ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சமூக மாற்றத்துக்கான அந்த கருவிகள் உங்ககிட்ட மணி அடித்த உடனே வந்து உட்காந்துறாங்க ஒரு 50 பேர். அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை பெற்றவர்கள் நீங்கள். வாழ்த்துக்கள். Thank you all very much. I truly believe this will be like a first step for us to building a happy and, as you rightly said, a safe school or environment for our children. Once again, thank you so much. Haidar, if you can take over. Now, as a token of our gratitude, I would like to call Niharika on the stage to present a memento to our panelists.